Good morning, sir. Good morning. Who is also resource person. So, all the participants of the delegates of the lecturers, my dear students. Good morning, Varanda. Sir, I will let you guys, with your permission, sir, I will get about your brief information about the Ramcharan Nayak Tejavasa. Born on 9th September 1953, is from Collector Tanda of Warangal district on electronics and communication engineer from Usmania University at Goa. He graduated from IIM Ahmedabad. He also done diploma in public administration from Seto University in USA. He worked for IBM CMC in 1983. Professor, make it small. Since we have a time constraint, make it small. Okay. It's okay. Okay, sir. Yeah. Okay, sir. So, he is also like he very into civil services. Started with the joining IPS in 1983 and then IAS in 1984. He has a vast corporate and administrative experiences both at Odisha State and Government of India, spanning over a period of 35 years. Administrative experience during various assignments includes collector and district magistrate, divisional commissioner for 10 districts, general manager at DIC, additional collector, director of industries, director of technical education and training, director of textiles and handlooms, additional secretary industries, principal secretary to industries, secretary to the chief minister of Odisha, secretary to governor of Odisha, director of international corporate in defense. Let us, Professor Garu, my request, sir. I think we'll get more time in my talking and interaction with the boys and girls. Sir. Thank you, sir. Please, sir. Please interact with my delegates and my participant students. I have thanks to my Commissioner of College Education, Sri Navil Mittal sir, with the permission, and Balabhaskar EGO sir, and my EGO Dr. J. Neeraja madam. Thanks and wonderful opportunity for me, sir. Please, sir. Thank you, sir. Please interact with me, sir. Madam. Yeah. Thank you, Professor. Thank you very much. Good morning to you all. Andariki namaskaram. ఈ కరోనా మహమ్మారి టైంలో అందరికీ నా మనవి ఏంటంటే దయచేసి ఐ థింక్ సంబడి ఈస్ కమింగ్ ఆన్ టు ద లైన్. దయచేసి స్టే ఎట్ హోమ్ అండ్ ప్రభుత్వాలు, డాక్టర్లు, నిపుణులు చేసే గైడ్ లైన్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అవ్వమని మీ అందరికీ నా మనవి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు, మీ మిత్రులకు, మీ ఊరు వాళ్లకు, మీ తండ వాళ్లకు, మీ గూడెం వాళ్లకు అందరికీ దయచేసి చెప్పండి, టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడం ఈ సమయంలో, ఈ మహమ్మారి గురించి అని నా మనవి. ఇవాళ నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ గారికి, వారి టీంకు, ప్లస్ ఈ శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారం. ప్రథమంగా గురువులందరికీ, గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్ దేవో మహేశ్వర గురుర్ సాక్షాత్ పరర్ బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః. గురువులందరికీ నా వందనాలు, పార్టిసిపెంట్లందరికీ నా నమస్కారం. మిగతా మిత్రులు ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అందరికీ నా నమస్కారం. నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ఇంకా 35 నిమిషాలే మిగిలాయి. ఈ 35 నిమిషాల్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్, నా బ్యాక్గ్రౌండ్, నా అవగాహన, నాకు అందిన ఊహ గురించి ఈ కెరియర్ గైడెన్స్ అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద కొన్ని విషయాలు మీ ముందుకు ఉంచుతాను. దయచేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక కాగితము, ఒక కలం మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. కీప్ ఎ పెన్ అండ్ పేపర్ విత్ యూ సో దట్ యూ కెన్ మేక్ నోట్స్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ at the end of the session. We'll keep some time for that. There is a relevance, since most of you are students now and also students in the past, both the teachers and others, also guests on the net and other friends. We have a teacher-taught relationship. Whether teacher could be in a school or college or a university teacher, or our parents as a teacher, our siblings, మన కుటుంబ సభ్యులు, మన ఇంటి వాళ్ళు, అన్నలు, తమ్ములు, అక్కలు, చెల్లెలు as a teacher,
or society as a teacher, there is a learning from each one of them, and it is a two-way process and not a one-way process. But today we are talking in a college environment where there are students, teachers, and other members. I think we have to take this as an opportunity to learn and reform ourselves, because the teacher is a person, Guru. Guru manaku Sanskrit lo cheppindi, Guru, the person who removes our inaccuracies, our darkness, and also our various apprehensions. He teaches us to be a good human being. There is a lot of difference between a teacher and a Guru. Teacher just teaches and gets away. He just may one-way dialogue, maybe two-way dialogues. But Guru, which I see in all of you now, taking this sort of a special interest in making people like us to interact with the students and teachers. It is a different concept which you have evolved. And you want to make your pupil, your children, your contacts, your teachers to a full-fledged persons, teach beyond what is supposed to be prescribed by the UGC or the college system. And that's what, since I salute you all, and particularly Professor Srinivas and his team of officers and team of teachers, it is my special appreciation and special respect for all of you. Dear friends, we learn many things from the society and the place. We are born with a certain traits, what we call as a nature, which God has given us, our father and mother and ancestors, the great grandfathers, others given us some sort of a predisposition in our DNA, our intellect, our capabilities, our strengths and weaknesses. Now that is given, and that we cannot change. It is a God's gift to us, and parents' gift to us, grandparents, great-grandparents' gift to us. And with this nature, this is how a person interacts with and nurture with a society, siblings, parents, nature, or a society, whatever it is. It evolves our what we want to do, a career or whatever you call it, a profession, career, or the want to do it. What do you want to do it? It is the interaction between this nature and nurture. So let us keep these as the fundamental things. Now, the relevance of Guru, which was described earlier, is very, very important. And I want all of you, I request all of you, I urge all of you to please pay not only respect but attention to what they tell us. Because we are not all equal. In a class of 40, I think there is some inter-talk. If somebody, I'll request the host to mute all of them. Satyasri, please mute rest of them. So it is very, very essential that we should be individually get prepared ourselves to learn and reform ourselves right from LKG, UKG to till you do your post-graduation and PhD or postdoctoral and things like that. And these teachers, these gurus make us as a lifelong students. They make us a lifelong students. That is to make us to learn on our own once we get out of the portals of the college or portals of the university or portals of schools. We get out and these people make us. And let me tell you friends, in each one of our life, whether the Professor Srinivas or Satyasri or some students who are there or some other participants, including my nephews, others my friends who have joined, Gandhi and others, in everyone's life, there is a teacher, maybe one or two or three teachers who made a difference
In my life, there were 3 teachers who made my difference in my life. Early part of my school in my village, Tanda, and 2 in schools in Mahbubad, that is a district headquarters now from which I hail. They made a difference in my life. So is you. So please keep this in mind. Some teacher who is teaching us, some guru who is advising us, somebody who is guiding us, some parent who is telling us as a teacher, some sibling, some friend who is telling us. They're all our teachers. Please take it seriously. Please take it seriously, which is for our development, our family's development, our society's development, our nation's development, and development of the whole universe, whole world. And today, like Satyasri, when she introduced, wishing everybody to have a better thing from this Mahamari called coronavirus, today we are all suffering across the globe. There is hardly any country which is left on this Mother Earth which is not affected. And there is a likelihood, if we don't take care of ourselves, all of us will be, unfortunately, may get affected. So I don't wish that, but wish you all the best to take care of that. Now, coming to today's topic, I would like to deal first with the personality development and then go for a career growth. Both are related, but nonetheless, I would like to deal with that in that sequence. What is personality? We all feel, we all see it, we all experience, but we can't touch it. We don't know how to touch it all. You can see. Now there are a group of 30, 40 people who joined by this time. If would have, now about 40 are there. 40 are there, yeah. If 40 would be there in a classroom or in a seminar hall, each one of us can make out a difference amongst the 40 of us. Now, you as a participants, you as a students and also teachers of this college, or maybe colleagues of Professor Srinivas and my friends who got onto the net, you would have so it is not one day's job. It has come over a period of long time. It has come over a period of long time since our birth till today. Now there are certain aspects which I would like to flag here. కొన్ని విషయాలు మీ ముందు ఉంచుతాను. దయచేసి ఒక వీలైతే మీరు వాటిని నోట్ చేసుకోండి. దాని మీద మీరు తర్వాత చర్చ చేయండి. ఒకవేళ అవసరం ఉంటే మళ్ళీ నాకు ఫోన్లో ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. మీ అందరికీ నా టెలిఫోన్ నంబర్ పాస్ ఆన్ చేయమని. You can interact with me on those aspects. Now, the first and foremost, dear friends, is called confidence. మనలో మనకు నమ్మకం. మన మీద మనకు నమ్మకం. నేను చేసే పని మీద నాకు నమ్మకం. నేను మాట్లాడే వాళ్ళతోటి, నేను ఇంటరాక్ట్ చేసే వాళ్ళతోటి నమ్మకం. నాకు నా మీద కలిగించే నమ్మకం అంటే గురువులతోటి నా మీద కలిగించే నమ్మకం, విద్యార్థులతోటి, తోటి మిత్రులతోటి కలిగించిన నమ్మకం, తల్లిదండ్రులతోటి, సిబ్లింగ్స్ తోటి, అన్న తమ్ములు, అక్క చెల్లెలతోటి, మన సమాజంలో తిరిగిన వాళ్ళతోటి కలిగించిన నమ్మకం. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్. మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ డు నాట్ value yourself based on the grades. College grade is only one of the parameters of your life. Only one of the many parameters. That is not the ultimate and whole and soul things. How do you act? How do you behave? How do you interact? It all depends on that. So first and foremost, మీరు మాట్లాడేటప్పుడు, when you interact with somebody else, when you talk to somebody else, take up some work, take up with a full confidence. And that is what I want you to have. Confidence in fullness and not in a bits and pieces. Second is a communication. మనం మాట్లాడేది భాష ఏదైనా కావచ్చు, దాన్ని సరిగా వ్యక్తపరచాలి. We have to communicate to tell you what I want to tell Professor Srinivas, or I want to tell Satya Sai, or I want to tell Mr. Gandhi or Dr. somebody. What I want to tell, very clear,
or the language when you want to speak. It could be Telugu, it could be Hindi, it could be Odia, it could be Bengali, it could be Tamil, it could be English, it could be Persian, it could be Russian, any of the languages. If some language has to be learned, please learn that language and master it. Now, fortunately or unfortunately, apart from we are all Telugus, apart from Telugu, now official language or a communication language for a society in general has become English. So I want each one of you, even if you are not mastered till now today, doesn't matter. Start from tomorrow. Start from today evening. Start just now after we end the session in mastering English. Let me tell you, friends, within 1 year, you will do it. Communication is the second aspect I want to give it. That's why I keep telling people, soft skills. That is the communication, other things you have to master it. How to impress on the people. You have to master on that. You should be a great listener, not only one-way talker, one-way speaker. You also should listen. Most of the times, మన మిత్రులు బడబడ మాట్లాడే వాళ్ళని చాలా మంది నచ్చరు. ఏంట్రా వీడు ప్రతిసారి ఇలానే మాట్లాడుతుంటారు. This guy is keep on talking. If somebody listens to you very patiently, respectfully, then they'll give respect to you. They'll be your friends. So also please, when you are saying communication, also please, you have to master listening it. You have to listen to them, and when you speak certain things, please think twice before you speak something. Because ఒకసారి అంటారు కదా రాంబాణం లాగా మనం ఒకసారి మాట నోరు నుంచి బయటకు వచ్చింది అనుకోండి, you cannot take it back. If you damage something, a pen or a paper or a tube bell or a car, you can repair it. You can repair it. But once the word goes, so it's very, very important for each one of us to think before we speak. So I request you to do this. Then third in the personality is a dress. I'm not advising you to go for all modern dresses or branded dresses. No. Whatever dress which you wear, maybe your conventional dress, maybe your local dress, your religious dress, your national dress, or anything, it should be neat and clean. Neat and clean, because it gives a extra kick to us, extra confidence to us. మనలో అందరూ కూడా ఇదివరకు పండుగల కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళం. అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం ఉగాది కోసం, దసరా కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళం. కొత్త బట్టలు అమ్మ నాన్న ఇస్తారని. ఆ కొత్త బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉండేవాళ్ళం, ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాం మనం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఎవ్రీ డే వీ కాంట్ బై. అఫ్ కోర్స్ టుడే థింగ్స్ ఆర్ చేంజ్. పీపుల్ ఆర్ బయింగ్ బర్త్డే కానీ, ఇంకో పండుగ కానీ, ఇంకో మిత్రులు కానీ, ఇంకో దేనికోసం కొనేస్తున్నారు. సో ఆ థ్రిల్, ఆ కిక్ పోయింది. బట్ ఈవెన్ దెన్, when you wear a neat and clean and good dress, your confidence changes, and that's where it reflects on the personality. Even a simple dress, it could be cotton, it could be khadi, it could be very simple dress, doesn't matter. It could be t-shirt, it could be a jean pant or a cotton pant, doesn't matter. Not necessarily the branded ones, but wear a good dress. The third and foremost, which also we'll talk later on in a career guidance and career planning, is passion. Develop a passion. వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. You are as a student, you are going to class, attending classes, theory classes, practical classes, extracurricular activities, sports and games, maybe elocution, maybe dance, maybe other competitions. In addition to normal education, also develop some passion. Passion to do certain things. ఆ ప్యాషన్ లేని దీన్ని చేయాలనే ఒక నియంత్రణ, అంటే మనం ఒక జిద్దులాగా, ఒక పట్టుదలలాగా మనం దాన్ని పట్టుకోవాలి. ఇది చేయాలి, నేను చేసి తీరాలి, నేను ఈ వాతావరణం బాగా చేయడానికి ప్రతి చోట నీళ్లు స్టాక్ ఉండేటట్టు చేయాలి, గ్రీనరీ చెట్టు నాటాలి అనే ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి. ఫోటోగ్రఫీ ఇస్ ఎ ప్యాషన్, డాన్సింగ్ ఇస్ ఎ ప్యాషన్, పెయింటింగ్ ఇస్ ఎ ప్యాషన్, సలహా సూచనలు ఇవ్వడం వేరే వాళ్ళకి ఒక ప్యాషన్, హెల్ప్ చేయడం ఒక ప్యాషన్. నా ఉద్యోగాన్ని, నాకు ఇచ్చిన పనిని చాలా బాగా నాకు నా ప్రొఫెసర్లకు కానీ, నా సుపీరియర్స్ కానీ, నా సీనియర్స్ కానీ నచ్చేటట్టు చేయడం, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాషన్. చదువులో నిపుణత పెంచాలి, దిస్ ఎ ప్యాషన్. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్యాషన్. సో ఫాలో యర్ ప్యాషన్. చూస్ ద ఏరియా ఆఫ్ విచ్ యూ వాంట్ టు. Take the help of everybody, teachers, your parents, your siblings, your friends and society.
but you decide what you want to do. Then comes the body language. ఇదే కనుక మనం క్లాస్లో కూర్చుంటే, సెమినార్ హాల్లో కూర్చుంటే మనం గుర్తించేవాళ్ళం. ఒకరు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా నడుస్తున్నాడు, ఆ కాలి నడకలోనే అంటారు స్ప్రింగ్ ఉంటుందని. కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నవాడికి, నమ్మకం ఉన్నవాడికి, చాలా చాకచక్యం ఉన్నవాడికి, నిపుణుడికి, స్కిల్స్ ఉన్నవాడికి. ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారిని చూడండి, ఎక్కడ చూసినా కూడా చిరునవ్వుతోటి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారు. దేనికోసం? దట్ ఈస్ అ బాడీ లాంగ్వేజ్ హి గివ్స్. అతను చిరునవ్వుతోటి చిద్విలాసంగా మీతో మాట్లాడనుకోండి, మీలో ఆ ప్రేరణ కలుగుతుంది, ఆ ఎనర్జీ మీకు పారుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ వాంట్ యు టు హావ్. డెవలప్ ఎ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఇలా తల వంచుకొని ఏదో చేతులు కట్టుకొని, మనం చేతులు కట్టుకొని ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఫర్ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ అండ్ అదర్స్, ఫర్ గురువులకి. బట్ నాట్ దట్ నో యు గివ్ the fallen grace, not do these things. చాలా సార్లు చూస్తున్నాం మనం, కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు కూడా మీరు గ్రహించండి. చక్కగా నిటారున కూర్చున్నారనుకోండి, మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, అటెన్షన్ పెరుగుతుంది. ఇలా వంగి కూర్చున్నారనుకోండి, ఏదో నిరాశగా, నిస్పృహగా, నిస్సత్తుగా మనకు మనం ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండదు. క్లాస్ లో చెప్పింది ప్రొఫెసర్స్ కానీ టీచర్స్ చెప్పింది మనకు వినపడదు, మనకు అర్థం కాదు. సో దట్ ఈస్ అ బాడీ లాంగ్వేజ్. దెన్ the next for these things, sixth one is social skills. That is society లో కలిసిమెలిసి ఉండాలి, అందరితో కలవాలి. ఒక పండగ ఉన్న కానీ, ఒక సమావేశం ఉన్న కానీ, ఒక సెమినార్ ఉన్న కానీ, ఒక కలెక్ట్ ఉన్న కానీ, పెళ్లి ఉన్న కానీ, అది అందులో కలిసి ఉంటే ఆ కలదు సుఖం అనేది అంటారు. దట్ ఈస్ వి గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ విల్ నో. మన గురించి తెలుస్తుంది వేరే వాళ్ళకి, మన మిత్రులు కాని వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది మనం ఎలాంటి వాళ్ళము, ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాము, ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాము, ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాము, ఏ విధంగా సహకరిస్తున్నాము, అక్కడున్న పనుల్ని ఏ విధంగా చేస్తున్నాము. మనకు కానిది కూడా చాలా మంది మీరు చూస్తుంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో, పెళ్లిళ్ళు కానీ, కాన్ఫరెన్స్ కానీ, మీటింగ్లో కానీ, సమావేశాలు కానీ, వాటికి రెస్పాన్సిబుల్ లేకున్నా కూడా ముందుకు వచ్చి పనిచేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ ద సోషల్ స్కిల్స్ ఐ వాంట్ టు డెవలప్. గెట్ ఇన్ టు ద సొసైటీ, గెట్ ఇన్ టు ద ఫ్రెండ్స్, దోని దే కెన్ అండర్స్టాండ్. మనం మాట్లాడితేనే కానీ మన గురించి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, వాళ్ళతో కలిస్తేనే కానీ మన గురించి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో డెవలప్ సోషల్ స్కిల్స్. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లీడర్షిప్ స్కిల్. Leadership. Now, leaders are not born. Few are born, could be some traits are there, but they are made. We can nurture ourselves to be a leader. Depending on the situation, take the initiative. Take to help the people. ఒక హాల్లో చంద్రబాబు చేర్పట్టున్నా అనుకోండి, ఫటాఫట సర్దండి. నాట్ నెసరీ సంబడి హస్ టు టేక్. యు టేకెన్ ది ఇనిషియేటివ్. సడన్ గా ఫ్యాన్ ఆగిపోయింది, అందరూ ఆ ఎలక్ట్రీషియన్ కొరకు చూస్తాం, లైట్ పోయింది, వాడొచ్చి తయారు చేస్తాడని. Some of us who have the knowledge get on to that. That is a leader. Leader to the occasion. మన మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి చెప్తాం, గొప్ప లీడర్ అని ప్రపంచం మొత్తం గుర్తిస్తుంది దానికి. ఎలా లీడర్ అయ్యారు? Till he was a practicing attorney, practicing advocate, both in South Africa and in London, UK. He was not a leader. But situation presented him back home in India. He took the lead. He understood the situation and became a great leader. And person like Einstein remarked on him, I cannot believe a person like Gandhiji, Mahatma, he walked on this earth, who is in a flesh and blood, walked on this other earth. He said, I cannot believe such persons exist. Now, some of you who would have gone, or some of you when you go to next time to New York, you won't see under his statue, what is written? One man can make a difference. It's written, not Satyameva Jayate or something like this, a great litany. They say, one man can make a difference. That means you can make a difference in your environment. మీ ఊళ్ళో, మీ గూడెంలో, మీ సమాజంలో, మీ తండాలో, మీ స్కూల్లో. Take the lead, which is essence of the society today. The next is optimism. నమ్మకం ఏదైతే ఉందో, కాన్ఫిడెన్స్, మన మీద నమ్మకం ఉండాలి. అంటే ఇది జరిపించి తీరాలి, మన మీద మనం ఆప్టిమిస్టిక్ అంటారు చూడండి, తెలుగులో అది ఇమీడియట్ గా రావట్లేదు. ఆశ కలిగి ఉండాలి, అంటే నమ్మకం ఉండాలి, మనం చేయగలను, ఆప్టిమిస్టిక్ ఉండాలి. పెసిమిస్టిక్ అనుకో, ఏం జరగదు, ఏం అవ్వదు, కరోనా ప్రభుత్వం ఏం చేయదు, కలెక్టర్ ఏం చేయదు,
మనకి ఏం చేయరు, అది ఆప్టిమిజం ఉండదు ఉంటుంది. అది దాని ఇట్ నాట్ హెల్ప్ అస్. సో బీ ఆప్టిమిస్టిక్. ఆ ఉన్న వాతావరణంలోనే ఉన్న రిసోర్స్ తోనే ఏ విధంగా చేయాలి, బీ ఆప్టిమిస్టిక్ ఆన్. దెన్ హ్యావ్ పేషెన్స్, ఓపిక. మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు అన్నారు కరోనా గురించి, హ్యావ్ పేషెన్స్, హ్యావ్ పేషెన్స్ స్టూడెంట్. పట్టుదల, పేషెన్స్. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ పేషెన్స్ బికాజ్ పేషెన్స్ పేసెస్. ఓపిక ఉండాలి. ఓపిక ఎంతవరకు అంటే మనకు తట్టినంత వరకు, మనం చేయగలిగినంత వరకు మనకు ఓపిక ఉండాలి. ఒక రోజులోనే రాదు. మనకు ఉదాహరణకు చెప్తాను, మనకు పంట పండించడానికి కానీ, చెట్టును పెంచడానికి కానీ, ఒక చిన్న పిల్లవాడిని పెద్దగా చేయడానికి కానీ, వాటికి రోజుకు 10 బాటిల్ పాలు తాగించాలనుకోండి, 1 కేజీన్నర 2 కేజీలు అన్నం తినిపించాలనుకోండి, పెద్దోడు అయిపోతాడా? ఒక చెట్టుకు ఒక గ్లాసు 2 బకెట్ నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది. కానీ ఒక పంప్ పెట్టేసి దాని రోజు పొద్దున, సాయంత్రం, ఈవినింగ్ అన్ని నీళ్లు పోసిపోయానుకోండి, ఆ చెట్టు పెరగదు. దానికి సమయం పడుతుంది. కాబట్టి హ్యావ్ ఎ పేషెన్స్, హ్యావ్ ఎ పేషెన్స్ టు అచీవ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్. హ్యావ్ ఎ పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేద్దాం అనుకున్న దాని గురించి. దెన్ పర్సివరెన్స్, అంటే దాన్ని పట్టుదలతోటి దాని వెనకాల పడాలి, పర్సూ చేయాలి. ఒకటి సాధిస్తా అనుకున్నది దాన్ని సాధించే వరకు పట్టుదలతోటి దాన్ని సాధించాలి, దాని వెనక పడాలి. అది అంటారు చూడండి, మనకు కొన్ని కథలు చెప్పేవాళ్ళు, పట్టు వదలని విక్రమార్కుడు లాగా. పట్టు వదలకుండా దాన్ని సాధించే వరకు. మన ప్రాంతంలో కూడా చాలా మంది నా మిత్రులు, మన ప్రజలు అంటుంటారు, సార్ మీరు చెప్పారు తహసీల్దార్ గారికి, నేను ఒకసారి వెళ్ళాను సార్, కలవలేదు, ఆ పని అవ్వలేదు. అరే బాబు, ఒకసారి తోటి ఎలా అవుతుంది? మీరు అవసరం ఉంటే 2 సార్లు 3 సార్లు ఆయన కలిసే వరకు వెళ్ళండి, ఆయన నచ్చ చెప్పే వరకు వెళ్ళండి, ట్రై చేయండి. కానీ పర్సూ చేయరు. పర్సూ చేయకపోతే ఏదవ్వదండి. మనం అమ్మ నాన్నతోటి ఒక న్యూ డ్రెస్ కావాలనో, లేకుంటే నేను పిక్నిక్ వెళ్తానో, లేదు ఒక ఫోన్ కొనాలి అన్నా అనుకోండి, ఒకసారి నాన్న అంటాడు, అరే లేదురా ఈసారి డబ్బులు లేవు, చేయలేనని. మళ్ళీ అమ్మకి వెళ్ళి చెప్తాం, మళ్ళీ నాన్నకి చెప్తాం. ఇంకో ఆయన మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే అమ్మ మంచి భోజనం పెడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి చెప్తాం, నాన్న కొంచెం కొనవా అని. పర్సూ ఇట్, దట్స్ వాట్ వి డూ ఇట్. అండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాబిట్. Pursue the things which you want to achieve in your personality and your career. Then friends, this is not the last but the least, not the least but not neither the last nor the least. He said learning. Personality, as I said earlier, we are as a students for lifelong. So keep on learning. ఏదన్నా మనలో మనకు తక్కువదనం అనిపించింది అనుకోండి, ఏ స్కిల్లో కూడా, ఏ నైపుణ్యంలో కూడా, దేంట్లో కూడా, ప్లీజ్ లెర్న్ ద థింగ్స్. మేబీ ఇట్ కుడ్ బి సబ్జెక్ట్, ఇట్ కుడ్ బి స్కిల్, it could be a language or anything else. Repairing of your mobile phone, repairing of your scooter, repairing of your motorcycle, repair of your fan home, repair of electricity, whatever it could be, or a pump set. Please learn those things. Acquire skills. Keep on learning. Then cognitive thinking, tangential thinking. మనకు అమ్మా నాన్నలు కానీ చాలా ఒక 100 డూస్ అండ్ డోంట్స్ చెప్తారు. ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు. కానీ మనలో మన తల్లిదండ్రులు కానీ గురువులకు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, పిల్లల్లో ఆసక్తి కలిగించండి, ప్రశ్నించే ఆసక్తి కలిగించండి. ఎందుకు, ఏమిటి, ఎక్కడ, ఎవరు, ఎలా, ఎందుకు అవ్వదు, ఏమవుతుంది అనేది ప్రశ్నించే ఆ తత్వం కలిగించాలి. ఆల్వేస్ కాగ్నిటివ్ థింకింగ్. ఎందుకు అవ్వకూడదు ఇలా? చెట్టు మీద ఆకులన్నీ పచ్చగానే ఎందుకు ఉంటాయి? కొన్ని నెలల తర్వాత అది పసుపచ్చగా ఎందుకు అయిపోతాయి? ఎందుకు రాలిపోతాయి? ట్రై టు లెర్న్. ప్రకృతిలో చాలా రకాలైన పువ్వులు ఉన్నాయి, ఇన్ని చెట్లు ఉన్నాయి, ఎందుకున్నాయి? ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని కూడా తిలకించి వాటిని ఎలా నేర్చుకోండి దాంట్లోంచి. చాలా మంది పిల్లలకు మీరు అడిగారనుకోండి, ఆకు పచ్చగా ఎందుకు ఉంటాయంటే దాన్ని తెలిసే క్లోరోఫిన్, వాడు పుస్తకాలు నేర్పిస్తారు. దాని తర్వాత ఎందుకు కొన్ని ఆకులు పసుపచ్చగా ఉంటాయంటే వాళ్ళకి తెలియదు, పూలు రంగులు రంగులుగా ఉంటాయంటే వాళ్ళకి తెలియదు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ టు కీప్ క్వశ్చనింగ్, keep asking, to learn from the teachers and parents. Next one is the innovation. I want you to innovative thinking, because ఈ సమాజంలో కొత్తదనాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాలి. మన ఉన్నదానికే కాకుండా దాంట్లో కొత్తదనం తీసుకురావడానికి ఆలోచించాలి. అది గురువుల దగ్గర నుంచి, మనకు తెలియకపోతే గురువులు, టీచర్ దగ్గర నుంచి, వేరే ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి నేర్చుకోవడం. దెన్ బీ క్రియేటివ్. క్రియేట్ సంథింగ్. ఏమనుకుంటారు, సడన్ గా ఎక్కడో మోటార్ సైకిల్ ఆగింది, దాన్ని ఏ విధంగా రిపేర్ చేయాలి, ఏ విధంగా తీసుకోవాలి,
ఒక చెట్టును ఎలా పెంచాలి, కొన్ని కొత్త విధానాలను కనుక్కోవడం. దట్ యు షుడ్ బి క్రియేటివ్ దిస్ థింకింగ్. కొత్త కొత్త విధానాలను ఏ విధంగా చేయాలనేది క్రియేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు sir. Small request. Now, sir. Yeah. Sir, please your permission. Another 40 minutes, sir. Please your permission, sir. Yeah. I'll go for a Yes, career sir. guidance now. Yes, sir. Yes. Now sir. I'll go for a career guidance. So, Okay, my dear friends, now all of you have, see, every creature on Mother Earth, it finds its way to find its foods and living. Every creature, is an ant or a human being or a tiger or a lion or anything else. So is human being. Now we have a better opportunities, better intellectual things, so we can do things better than what we do. So in our career guidance, I would like to tell you a couple of things. One, assess yourself, analyze yourself. Take the help of teachers, take the help of parents, take the help of siblings, take the help of friends to analyze yourself. What are your capabilities? What are your limitations? What are your strengths? What are your weaknesses? And then plan what you want to do. Second thing is, then you go in for areas which are open to you. What are the areas open to you? Now let's look today, for example, in the society. Now, when we were students, it was only doing either you can do engineering or a medicine, or otherwise your life is not there. Today, friends, you have got hundreds of opportunities. It could be education based on whatever the normal educational things are there, BA, BCom, BSc, engineering, medicine, and other things, architecture and things like that. And there are specialized courses. Idavaraku manam aatlaadite talitandu tittevaru. Today, sport has become a living. Dancing has become a living. Painting has become a living. Singing has become a living. Painting, everything, it is accepted in the society today. So you definitely, I'm not against you trying for a government jobs. Keep trying, but don't spend your life for 2, 3, 4, 5, 6 years. Just keep on trying for a government job. Yourself, take up something. Today, after you pass 12th class or a graduation, or you get some specialized training and take up something, take up some activity, earn something. Till 20, 25 years, in the worst case, you depended upon your parents or your brothers and sisters and family members. No more. Please do not. See, as a father or mother, even if I have a 30-year-old son or daughter and an employed and sitting at home, they may not say anything to you openly. But వాళ్ళలో వాళ్ళు కుమిలిపోతుంటారు. ఒక పెళ్లి కాని అమ్మాయి ఉంటే, పెళ్లి కాని అబ్బాయి ఉంటే, నిరుద్యోగి పిల్లలు వింటున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు కుమిలిపోతారు. అది చెప్పకపోవచ్చు. They may not tell you outright, but get prepared. Do something, take up something. In this regard, I would like to, before I proceed further, I'll tell you two things in case of labor or activity or a work or a profession. There is something called division of labor. That is, సమాజంలో ఒక పనిని పలు విధాలుగా పంచుకుంటాం. మన ఇంట్లోనే చూడండి, నాన్న చేసే పని నాన్న చేస్తారు, అమ్మ చేసే పని అమ్మ చేస్తుంది, చెల్లెలు చేసే పని చెల్లెలు, అన్న చేసే అన్నది, తమ్ముడు చేసే తమ్ముడిది, తాత చేసే తాత, అమ్మమ్మ చేసేది, నాన్నమ్మ చేసి వాళ్ళు చేస్తుంటారు. మీ కాలేజ్లో చూడండి, Professor Srinivas is principal. Some other professor may be additional principal or vice principal. Somebody may be examiner. Somebody may be PT sir. Somebody may be physics. Somebody may be chemistry. Somebody may be peon. Somebody may be gardener. Somebody may be driver. See, this is a division of work. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు అవసరం. ప్రతి ఒక్కరు ప్రొఫెసర్ అయిపోవాలి, ప్రతి ఒక్కరు ప్రిన్సిపల్ అయిపోవాలంటే ఎవరు? ప్రతి ఒక్కరు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలంటే ఎవరు? ప్రతి ఒక్కరు డాక్టర్ అయిపోవాలంటే ఎవరు? అవి కూడా లాభం లేదు. ఎందుకంటే సమాజంలో ప్రతి ఒక్కటి అవసరం ఉంది. ఏదైతే మన మానవ శరీరానికి కళ్ళు అవసరం, ముక్కు అవసరం, చెవు అవసరం, చేతులు అవసరం, పొట్ట అవసరం, అన్ని అవసరం ఉన్నాయో, అదే విధంగా పంచేంద్రియాలతో పాటు 7 చక్రాలతో పాటు అన్ని అవసరం ఎలా ఉన్నాయో మనిషికి సమాజంలో కూడా అన్ని అవసరం. అందు గురించి దయచేసి ఏ పని చేసినా కూడా దాని ఆ స్టేజ్ కంటా మనం డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. ఏ పని చేసినా కూడా అది చిన్నతనం కాదు, అది చిన్నది కాదు. దాని పూర్తి నైపుణ్యంతో, పూర్తి నిష్ఠతోటి, పూర్తిగా మనకిచ్చిన నమ్మకంతో, నీతి నిజాయితీగా చేస్తే అదే మేలు, అదే మన ప్రార్థన, అదే మన వ్యాయామం. అది ఒకటి నేర్చుకోండి. డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్
విచ్ ఈస్ దట్ సమాజంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కావాలి. ప్యూన్ కావాలి, టైపిస్ట్ కావాలి, డ్రైవర్ కావాలి, మెకానిక్ కావాలి, పెట్రోల్ బంక్ లో పనిచేసే వాళ్ళు కావాలి, ఆఫీసర్లు కావాలి, పోలీస్ ఆఫీసర్లు కావాలి, కానిస్టేబుల్ కావాలి, డీజీ కావాలి, ఎస్పీ కావాలి, అందరూ కావాలి. చీఫ్ మినిస్టర్ కావాలి, ముఖ్యమంత్రి కావాలి, ఎమ్మెల్యేలు కావాలి, సర్పంచ్ కావాలి, వార్డులు కావాలి, అందరూ కావాలి. అందరూ అన్ని అవ్వలేము. మన శక్తికి బట్టి, మన నైపుణ్యతను బట్టి, మన స్తోమతను బట్టి మనం అది ఎంచుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంట్ యు టు ప్లీజ్ గివ్ importance to both the division of labor and dignity of labor. So when you are finding out after your graduation, after your training, after your skill training, or even without education, you want to take up ఏదైతే తీసుకుందాం అనుకుంటారో ఏదైనా తీసుకోండి, కానీ దయచేసి దాన్ని పూర్తి నైపుణ్యతోటి పూర్తి విధానంగా బాగా సరిగా చేసేటట్టు దాన్ని చేయండి. విత్ అ ప్యాషన్, విత్ ఇంట్రెస్ట్. చూజ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఏం చేయాలి అని మీ స్తోమతను బట్టి, నైపుణ్యతను బట్టి, సమాజంలో ఉన్న అవకాశాలను బట్టి, డిపెండింగ్ ఆన్ ఆపర్చునిటీ, పికప్ వన్ థింగ్. టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టీచర్స్, టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిబ్లింగ్స్, టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సొసైటీ, టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పేరెంట్స్, టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సీనియర్స్, టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్స్, టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్. వాళ్ళ హెల్ప్, సహాయం తీసుకోండి, కానీ మీరు నిర్ణయించండి. యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ యూ అండ్ ఓన్లీ యూ హూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. డోంట్ ట్రై టు డూ ఇట్, ఇమిటేట్ సంథింగ్. మా నాన్న చేశారు కాబట్టి నేను చేయాలి, మా నాన్న చెప్తున్నాడు కాబట్టి, మా అమ్మ చెప్తుంది కాబట్టి చేయాలి, మా పక్క ఇంటి వాడు చేశాడు కాబట్టి నేను చేయాలి. నో, టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఇట్ యాజ్ అ మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్, బట్ యూ డిసైడ్ అండ్ ట్రై టు డూ దాట్. వన్స్ యూ డిసైడ్, ఒకసారి దాన్ని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత, నేను తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ 3 రాయాలి, ఆర్ గ్రూప్ 2 రాయాలి, ఆ గ్రూప్ 1 రాయాలి, నిర్ణయించుకున్న తర్వాత దానికి ఉన్న ప్రతి వర్క్ని నీతి నిజాయంతోటి, పూర్తి శ్రద్ధతోటి, పట్టుదలతోటి, పూర్తి సమయాన్ని వెచ్చించి దానికి ప్రయత్నించాలి. కానీ నేను అయిపోవాలి, నేను రాస్తున్నాను. చాలా మంది వింటుంటాను, ఏం చేస్తున్నారు బాబు అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ చేస్తున్నాను సార్. ఎక్కడ అంటే ఢిల్లీ వెళ్ళాను, లేకపోతే హైదరాబాద్ వెళ్ళాను. ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎన్ని గంటలు చదువుతున్నా అంటే సార్ 4-5 గంటలు చదువుతున్నాను సార్. నేను అంటాను వాడికి, 4-5 గంటలు నువ్వు సివిల్ సర్వీస్ లో పాస్ అవ్వాలంటే సరిపోదు బాబు అని వాడికి సలహా ఇస్తాను. ఎన్ని గంటలు చదవాలి సార్? 16 గంటలు మినిమం. యూ వాంట్ టు అచీవ్ సంథింగ్, యూ హావ్ టు ఫుల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. ఉన్న చిన్న చిన్న వ్యసనాలన్నింటినీ పెట్టుకోవాలి. సెల్ ఫోన్లు, మిత్రుల్ని, సినిమాల్ని, సీరియల్స్ ని, పండుగల్ని, పబ్బాల్ని, ఎక్కడ పెళ్లికి వెళ్ళడం అన్ని మానేయాలి. పూర్తి దీక్షతోటి మీరు చేశారనుకోండి, అది సాధిస్తారు. ఒకసారి ఒక దాన్ని మీరు నిర్ణయించుకున్న తర్వాత, ఒక డాక్టర్ అవుదా అనుకుంటారు, ఒక ఇంజనీర్ అవుదా అనుకుంటారు, ఒక ఆఫీసర్ అవుదా అనుకుంటారు, లేకుంటే సుమారు రేపు ఒక ఇండస్ట్రీ పెడదాం అనుకుంటారు, ఒక పని మొదలు పెడదాం అనుకుంటారు. పూర్తి నీతి నిజాయితీగా దాన్ని చేయండి. దాన్ని ప్రతి ఒక్కటి దానికి అవసరాలు ఏముంటాయో అలా ఒకసారి మీరు ఎంచుకున్న తర్వాత, ఒకవేళ మీకు సలహా సూచనలు ఇవ్వమంటే నేను ఇస్తాను. కానీ నన్ను అడిగారు అనుకోండి, ఏది చేస్తే బాగుండదని నేనేం చెప్పలేను కూడా. ఎందుకంటే మీకు ఏది నచ్చుతుందో తెలియదు. మీలోనే ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ లో 40 మందో, ఒక కాలేజీలో ఒక 1000 మంది ఉన్నారు అనుకోండి. మీలోనే టెండూల్కర్ ఉన్నారు క్రికెటర్, మీలోనే అబ్దుల్ కలాం ఉన్నారు, మీలోనే మన ప్రభుదేవ ఉన్నారు, మీలోనే మైకేల్ జాక్సన్ ఉన్నారు, మీలోనే గాయని సుశీల ఉంది, మీలోనే గాయని లతా మంగేష్కర్ ఉంది, మీలోనే డాన్సర్స్ ఉన్నారు, మీలోనే పెయింటర్స్ ఉన్నారు, ఎమ్ఎఫ్ హుసేన్ లాగా. సో ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ యూ. సొసైటీ, సమాజానికి, తల్లిదండ్రులకి, టీచర్స్ కి వాటి మీద బాధ్యత ఏంటంటే మీలో ఏ నైపుణ్యత ఉంది, ఏ ప్యాషన్ ని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అనేది మనం తీసుకొచ్చి ఒకసారి వాళ్ళకి చూపించాలి, దానిని ప్రోగ్రెస్ చేయించాలి. ఒకసారి దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత భయపడి ఏమవుతుందని వదిలిపెట్టకుండా దాన్ని పట్టుదల విధానంలాగా పర్సూ చేయాలి. ఏ ప్యాషన్ అయితే తీసుకుంటారో, ఏ వర్క్ అయితే తీసుకుంటారో. ఇవాళ సమాజంలో మన డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, ప్రొఫెసర్లు, ఆఫీసర్లు అవే కాకుండా చాలా పనులు ఉన్నాయండి. కొన్ని మీకు మీ ఉదాహరణ తీసుకొస్తున్నాను. ఈ మార్కెటింగ్ అనేది ఇప్పుడు పర్టికులర్లీ ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ బయటికి వెళ్ళడానికి సంకోచిస్తారు. వాళ్ళకు ఇంట్లోకి ఎలా సామాన్లు చేరదీయాలి, అదొక ప్రొఫెషన్. ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, మన అమెజాన్ ఉంది, వేరే కొరియర్ సర్వీసులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు చేరదీస్తున్నారు. ఇంకా మీ ప్రాంతంలో మీరు మొదలు పెట్టవచ్చు. వాళ్ళకు కావాల్సినవి మన ఊర్లో వాళ్ళకి, మన ప్రాంతం వాళ్ళకి ఈ విధంగా చెప్పాలో, అది మార్కెటింగ్ చేయాలో అది కూడా వస్తుంది. టూరిజం ప్యాకేజ్ ఉన్నాయి. మన ప్రాంతంలో ఉన్న టూరిజం గురించి కొంత నేర్చుకొని అక్కడ కూడా మీరు గైడ్ అవ్వచ్చు, మీరు పెయింటర్స్ అవ్వచ్చు, మీరు డాన్సర్ అవ్వచ్చు. మీకు మీలో అది ఉందనుకోండి, స్కూల్లో మంచి ఆటగాడ అనుకోండి, పర్సూ దట్ కెరియర్. మంచి గాయకులు ఉన్నారనుకోండి, పర్సూ దట్ వన్. మంచి పెయింటర్ ఉంది. అందు గురించి పాఠాలతో పాటు ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ని మన కాలేజీలు, స్కూళ్ళు నిర్వహిస్తాయి. ఆ నిర్వహించేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. నేను విన్ అవుతానా, నేను గెలుస్తానా, నేను ప్రైజ్ వస్తుందా అని కాకుండా
మనని వ్యక్తపరచాలి, మన ప్రత్యేకతని వ్యక్తపరిచినప్పుడు ఎవరో ఒకరు వెళ్తారు. మనలో ఉన్న ఆ టాలెంట్ బయటపడుతుంది, లేటెంట్ టాలెంట్ అంటారే అది బయటపడుతుంది. అందు గురించి మీరు ఈ ఈ విషయాలన్నీ ఉన్నాయి. ఫోటోగ్రఫీ ఉంది, చాలా చాలా కొత్త కొత్త ఉన్నాయి. కొందరు చాలా మంది ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇవే కాకుండా కొన్ని కొత్తవి రాబోతున్నాయి. ఈ కరోనా నైపుణ్యం అని కొత్త అవకాశాలు కూడా రాబోతున్నాయి. కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, పర్టికులర్లీ గుడ్ ఫుడ్, సేఫ్ ఫుడ్ అనేది వాటిని ప్రజలకు అందజేయడం ఎట్లా. మన ప్రాంతంలో పండిస్తున్నది చాలా ఎరువులు వేస్తున్నారు, చాలా పెస్టిసైడ్స్ వేస్తున్నారు. వాటిని కొంచెం తక్కువ చేసి ఏ విధంగా వాటిని చేస్తే బాగుంటుంది. మన ప్రాంతంలో ఉన్నవే కొన్ని సామాన్లు మన వాళ్ళకి కావాల్సినవి కూడా మీరు సమకూర్చవచ్చు. దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ నెక్స్ట్ యువర్ డోర్. మణుగూరులోనే ఆపర్చునిటీ ఉన్నాయి, కొత్తగూడెంలోనే ఆపర్చునిటీ ఉన్నాయి, భద్రాచలంలోనే ఉన్నాయి, ఇల్లందులోనే ఉన్నాయి, మాన్కోట్లో కూడా ఉన్నాయి, వరంగల్లో ఉన్నాయి, ఖమ్మంలో ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి, నిజామాబాద్లో ఉన్నాయి, అన్నిట్లో ఉన్నాయి. అన్ని చోట్ల ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాటిని గుర్తించి మీరు ప్రయత్నించడం అనేది మీరు గుర్తించాలి. ఇక ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చారనుకోండి, ఎగ్జామ్ కొరకు దయచేసి మీరు రోజుకు ఏదైతే సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారో, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ క్లరికల్ ఆర్ పిఎస్యూస్ ఆర్ ఎనీ జాబ్ కి దయచేసి మీరు ఒకవేళ కోచింగ్ వెళ్తుంటే కోచింగ్ తో పాటు మొత్తం కలుపుకొని 16-17 గంటలు రోజుకు వెచ్చించాలి. సమాజంలో జరుగుతున్న దానికి రోజు ఒక పేపర్ చదవండి. డెఫినెట్ గా మీకు ఒక ఇంగ్లీష్ పేపర్ దొరికితే హిందూ పేపర్ ని చదవండి. హిందూలో ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మసాలా వేసి న్యూస్ రాయారు, జరిగినవని రాస్తారు, జరిగినవి చాలా వరకు రాస్తారు. న్యూస్ నాట్ యాజ్ న్యూస్ అని ఎడిటోరియల్ రాస్తారు. న్యూస్ చదివిన తర్వాత మీ నోట్స్ తయారు చేసుకోండి. ఆ ఎడిటోరియల్ ఉన్నవి కటింగ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఆ సబ్జెక్ట్ ని బట్టి కటింగ్ చేసి పెట్టుకొని ఒక చిన్న సంచి లాగానో ఒక బౌండింగ్ లాగానో పెట్టుకొని దాంట్లో పెట్టుకోండి. చదివిన దాన్ని ప్రతిరోజు రాయండి. ఏది చదివానో మళ్ళీ గుర్తుందా లేదా అని ప్రతిరోజు రాయండి. మిత్రులతో చర్చించండి. చదివేటప్పుడు గంట కంటే ఎక్కువ చదవకండి. గంట చదివిన తర్వాత ఒక 5-10 నిమిషాలు విరామం తీసుకోండి. అప్పుడు మీరు అమ్మ దగ్గర వెళ్ళి వంట గదిలోనే వెళ్ళొచ్చు, చెల్లెలతోటి ముచ్చటించవచ్చు, అన్న తమ్ములతో మాట్లాడుకోవచ్చు, ఆర్ టీవీలో ఏదైనా చూడొచ్చు 5 నిమిషాలు, ఆర్ కావాలంటే మంచం మీద ఒక 5 నిమిషాలు పడుకోవచ్చు. మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్, స్టడీ అగైన్ 1 అవర్, మళ్ళీ 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు విరామం, మళ్ళీ చదువు, మళ్ళీ విరామం, మళ్ళీ చదువు, మళ్ళీ విరామం, మళ్ళీ చదువు, మళ్ళీ విరామం. ఒకవేళ చదువుతున్న సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోతే ఆ సబ్జెక్ట్ మార్చేయండి. హిస్టరీ చదువుతున్నారు, అది అర్థం కావట్లేదు, బుర్రకెక్కట్లేదు అనుకోండి, బుర్ర బరువెక్కింది అనుకోండి, గో టు జియోగ్రఫీ, గో టు ఎకనామిక్స్, go to science, go to chemistry, go to physics, go to general studies. Keep changing, prepare అయ్యేటప్పుడు. కానీ అయిన తర్వాత అది చదివిన తర్వాత గంటకు ఒకసారో 2 గంటలకు ఒకసారో 3 గంటలు చదివింది ఏంటో ఒకసారి సంక్షిప్తంగా ప్రిసిస్ గా రాయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అది చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇది వృధా టైం, చాలా నష్టం, ఇది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అని. కానీ దయచేసి అలా అనుకోకుండా మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అవి అంత గుర్తుండిపోతాయి, మళ్ళీ మర్చిపోలేరు పరీక్షకి. సివిల్ సర్వీసెస్ సీక్రెట్ కి ఇది దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్. ఇఫ్ సంబడి హూజ్, ఇప్పుడు ఎవరైనా మీలో 600 నుంచి 700 పేజీలని నేను బై హార్ట్ చేయగలను, మన పురోహిత మిత్రులు ఎలా అయితే శ్లోకాల్ని వల్లిస్తారో ఆ విధంగా 600-700 పేజీలని మీరు కనుక బై హార్ట్ చేయగలిగితే ఐ విల్ మేక్ యూ టు పాస్ ద ఎగ్జామినేషన్. దట్ ఈస్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ గివ్ ఇట్ టు యూ, దట్ ఈస్ ఛాలెంజ్ ఐ టేక్. మీరు ఎవరైనా సార్ నేను 600-700 పేజీలని బై హార్ట్ చేయగలను, నేను నోట్స్ ఇప్పిస్తాను, దాన్ని బై హార్ట్ చేయగలను అనుకోండి, అండ్ దెన్ యూ హావ్ టు ఆఫ్ కోర్స్ reproduce in the examination, then you can pass examination. I can bet on these things. Whether క్లరికల్ కానీ, ప్యూన్ గురించి కానీ, కానిస్టేబుల్స్ కానీ, ఆఫీసర్ల గురించి కానీ, సివిల్ సర్వీసెస్ అట్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ కానీ, షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ కానీ, ఏదైనా కానివ్వండి, ఆ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కానివ్వండి, ఆంధ్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కానివ్వండి, ఎనీ టెక్నికల్ సర్వీస్, ఎనీ పిఎస్యూస్, ఎనీ గేట్, ఎనీథింగ్, ఎంసెట్ కానీ, ఎనీథింగ్, ఐ విల్ మేక్ యూ పాస్. బట్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ అ ప్రాక్టీస్ ఇన్ టు దట్. దిస్ ఇస్ ద టెక్నిక్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఇక జనరల్ నాలెడ్జ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద పేపర్, I would request you, I would urge upon you, I'll advise you to listen to the news at 9 o'clock. ఆల్ ఇండియా రేడియో కానీ, దూరదర్శన్ కానీ. ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా రేడియోలో, దూరదర్శన్లో మసాలా ఉండదు, వేరే దాంట్లో వాళ్ళకి ఇష్టం మసాలాలు యాడ్ చేస్తారు. కాబట్టి దయచేసి వినండి. ఆ 15-20 మినిట్స్ తర్వాత ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. రోజు ప్రతి కొత్త సబ్జెక్ట్ మీద, కొత్త టాపిక్ మీద సబ్జెక్ట్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. అందులో వినండి. వాటిని వింటే ఏమవుతుందంటే మీరు రోజు కొత్త విధానాలు, 300 ఒక సంవత్సరం విన్నారనుకోండి, 365 కొత్త టాపిక్ల మీద మీకు అవగాహన ఉంటుంది, మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ లో ఏమడుగుతారు జనరల్ స్టడీస్ లో?
వీటికి తప్ప వేరే అడగరండి. ఇవే వాళ్ళు అడిగేది. అందు గురించి ఇది ప్రిపేర్ చేయండి. దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్, ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే మీకు అదృష్టం బాగుండి పరీక్ష రాసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళేదంటే ఈ విధంగా దయచేసి నోట్ చేసుకోండి. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే 3 రోజుల ముందో 2 రోజుల ముందో గో ఫర్ హెయిర్ కట్. బాయ్స్, గర్ల్స్ కాదు. బాయ్స్, అబ్బాయిలు 3 రోజుల ముందో 2 రోజుల ముందో గో ఫర్ హెయిర్ కట్. వెళ్ళిన రోజు దయచేసి ఒకవేళ ఈ మిత్రుడు ఉన్నట్టు గడ్డం పెంచుకోకపోతే గడ్డాన్ని తీసుకోండి. ఒకవేళ ట్రిమ్ చేసి తీసుకుంటే ట్రిమ్ చేసి వెళ్ళండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇట్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్ట్ నీట్ అండ్ క్లీన్. థర్డ్ ఈజ్ గో ఫర్ నీట్ అండ్ క్లీన్ డ్రెస్. ఒకవేళ టై ఉందనుకోండి, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్లరికల్ ఎగ్జామినేషన్, గోయింగ్ ఆన్ టై, నథింగ్ రాంగ్. ఒకవేళ మీకు అలవాటు ఉండి మీ దగ్గర ఉంటే, అదర్వైజ్ డజంట్ మ్యాటర్. కానీ ఉన్న బట్టల్ని నీట్ గా క్లీన్ గా ఒకవేళ మీకు చేయగలిగితే అరేంజ్ చేసుకెళ్ళి క్లీన్గా ఉన్నది వేసుకొని వెళ్ళండి. ఏదో టీ షర్ట్ వేసుకెళ్ళి జీన్స్ వేసుకెళ్ళి వెళ్తే అది బాగుండదు. ఎందుకంటే మన ఇంట్లోనే, మన సమాజంలోనే మన అమ్మలు కానీ అక్కలు కానీ చెల్లెలు కానీ పెళ్లికి వెళ్తే ఎండాకాలం ఉన్నా కూడా సిల్క్ సాడీస్, మంచి సాడీస్ వేసుకొని వెళ్తారు, హెవీ చేసుకొని వెళ్తారు. కాన్ఫరెన్స్ కానీ మీటింగ్లు ఉంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ సూట్ వేసుకొని వస్తారు, ఈవెన్ ఇప్పుడు సమ్మర్. ఢిల్లీలో కూడా ఏప్రిల్ మాసంలో పచ్చి ఎండలు ఉంటాయి, అయినా కూడా వాళ్ళు సూట్ వేసుకొని వెళ్తారు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద అకేషన్. అకేషన్ గురించి మంచి డ్రెస్ చేసుకొని వెళ్ళండి. ఉన్నత నేను కొత్తవి ఏవో బ్రాండ్ కొని ఉన్న నీట్ అండ్ క్లీన్ శుభ్రంగా తుక్కొని వాటిని చిన్న కింద ఉన్న కొంచెం ఐరన్ చేసుకొని ఫుల్ హ్యాండ్ ఉంటే ఫుల్ హ్యాండ్, హాఫ్ హ్యాండ్ ఉంటే హాఫ్ హ్యాండ్, టై ఉంటే టై, సూట్ ఉంటే సూట్, ఏది ఉంటే అది ఆ డ్రెస్ చేసుకొని వెళ్ళండి. అమ్మాయిలు వాళ్ళకి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మనం ఏంటంటే ఒక చీర కట్టుకొని వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇక చీర లేకుంటే చుడిదార్ అవన్నీ ఉన్నా కూడా పర్లేదు. బట్ మై రిక్వెస్ట్ మై సజెషన్ ఈస్ టు గో ఫర్ సాడీస్ డ్రెస్. దెన్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే ముందు ఒక 10, 15, 20 రోజులు, నెల రోజులు ఆ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించింది, మీకు సంబంధించింది దాదాపుగా 300-400 ప్రశ్నలు తయారు చేయండి. మీరు మీ మిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులు, అమ్మలు, నాన్నలు, అమ్మ నాన్న అందరు తల్లిదండ్రులు కలిసి ఏ విధంగా ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు అని చెప్పి 3 చేయండి. ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర టెలిఫోన్ ఉంది. మీకు మళ్ళీ వినండి, విన్న తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అని మీరు ఆలోచించండి. మీకు నచ్చకపోతే దాన్ని మళ్ళీ మార్చండి, మళ్ళీ రికార్డ్ చేయండి, మళ్ళీ వినండి, మళ్ళీ రికార్డ్ చేయండి, మళ్ళీ వినండి. మిత్రులకు వినిపించండి, తల్లిదండ్రులకు వినిపించండి, మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినిపించండి. దానికి ఆన్సర్ బాగున్నది అన్నంత వరకు మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. దెన్ గో ఫర్ సెకండ్ క్వశ్చన్, దెన్ థర్డ్, దెన్ ఫోర్త్, దెన్ ఫిఫ్త్, దెన్ 400 క్వశ్చన్, 500 క్వశ్చన్. ఎన్ని ప్రశ్నలు మీరు తయారు చేసి దానికి జవాబులు చేయగలిగితే ఆ ఇంటర్వ్యూలో, ఆ ఇంటర్వ్యూ 3 ఉండండి, 4 ఉండండి, 5 ఉండండి, 10 ఉండండి, యూపీఎస్సీ కానీ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కానీ ఏదైనా గ్రూప్ కానీ ఉండండి, మీరు ఆన్సర్ చేయలేనిది ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్, ఎన్నో విధాల ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఆటగాళ్ళు ప్రత్యేకంగా దాన్ని గ్రహించగలరు ఈజీగా. క్రికెట్లో కానీ, బ్యాడ్మింటన్లో కానీ, దేంట్లో కానీ ఎలాంటి మార్పులు ఆ రిటర్న్ బాల్లో కానీ దాంట్లో వచ్చినా కూడా దాన్ని ఆడే శక్తి కలుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ద స్కిల్. Life is tough, friends. Life is not easy. Life is not easy today. To anyone. Not today, not even 100 years back, not even 1000 years back. ఎప్పుడు లేదు. సమాజంలో ఏ క్రిమి కీటకాలు కానీ, ఏ జీవ జంతువులు కానీ, ఏ మనుషులు కానీ లేదు. How you handle and face. So ఇప్పుడు ప్రశ్న చేసుకొని తీసుకోండి. This is what the prescription I give for interview. I give prescription preparation, and then సమాజంలో వేరే ఉన్న వాళ్ళకి ఇవి గవర్నమెంట్ జాబ్ కానీ, ప్రైవేట్ జాబ్ కానీ వాటికి తయారయ్యేవాళ్ళు. కానీ మిత్రులారా, చాలా మంది మీరు ఉద్యోగాల కోసమే కాకుండా ఉద్యోగాలు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసి మనలాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు నిరుద్యోగులు, వాళ్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా కల్పించాలి. క్రియేట్ వెల్త్ ఫర్ ద స్టేట్, క్రియేట్ వెల్త్ ఫర్ ద కంట్రీ, క్రియేట్ వెల్త్ ఫర్ ద సొసైటీ, క్రియేట్ వెల్త్ ఫర్ ద హోల్ వరల్డ్. Create employment. That is what essence of today. Opportunities చాలా ఉన్నాయి, ఆపర్చునిటీ లేదు. మీలో ఉన్న కొన్ని గుణాల్ని ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకోండి, అడ్డంగా ఒక గీత గీయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు నచ్చిన గుణాలు ఏమున్నాయో వాటిని రాయండి మీలో. రైట్ సైడ్ మీకు నచ్చని గుణాలు ఏముంటాయో రాయండి. నచ్చిన గుణాలని ఏ విధంగా పెంపొందించాలి, నచ్చవి
ఏ విధంగా పెంచాలి, నేను క్లాస్లో ఫస్ట్ రావాలి, యూనివర్సిటీలో రైట్ సైడ్ రాసుకోండి. వాటిని ఏ విధంగా తీసేయాలి ఆర్ వాటిని ఇంప్రూవ్ చేయాలని వాటి గురించి ఆలోచించండి. లైఫ్ ఈజ్ నాట్ వెరీ సింపుల్. సో యు ఫాలో దట్, ప్రాక్టీస్ దట్. డెఫినెట్గా నాలోని మీ ముందు మాట్లాడుతున్న రామచంద్ర తేజావత్ ఒక తండాలో పుట్టి ఇగో ఈ స్థాయికి తెద్దాను. నేను కొన్ని చేసినవి మీ ముందు వస్తున్నాను. నాకు ఈ దశకు చేరడానికి నా అమ్మ నాన్నలే కాకుండా, దైవమే కాకుండా, గురువులు అందరూ నాకు సహకరించారు, సలహాలు ఇచ్చారు, నన్ను ఈ దశకు తీసుకొచ్చారు, నాలో నమ్మకాన్ని కలిగించారు. ఒక దశలో 2వ క్లాస్ నాకు డబుల్ ప్రమోషన్ ఇచ్చి 3వ క్లాస్ పంపించారు. ఇంకోసారి లేట్ క్లాస్కి వెళ్తే కూడా అది చేసేస్తే నన్ను మెచ్చుకున్నారు, క్లాస్లో చేయగలని ఒక నమ్మకం కలిగించారు, సొసైటీ కలిగించారు. అమ్మ నాన్న నన్ను ఎప్పుడూ ప్రశ్నించలేదు. వాళ్ళకు నమ్మకం ఉండే ఏమని, మా కుమారుడు పొద్దున ఎక్కడ తండాల పుట్టి ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా సాధించగలడనే నమ్మకం ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ we have to take it from them and carry forward. మీరు చేయగలరు. నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను ఒక తండాలో, మారుమూల తండాలో పుట్టిన వాడిని. మీలో కూడా చాలా మంది తండాలో, గూడెంలో, ఊళ్ళలో పుట్టిన వాళ్ళు ఉంటుంటారు. మీరు చేయగలరు. నేను ఒక్కడిని నేనేమో గొప్పగా చెప్పుకోవడం నేనే చేశానని. మీరు కూడా చేయగలరు. మీరు చేసే స్తోమత ఉంది, మీలో శక్తి ఉంది. దయచేసి మీరు మొదలు పెట్టండి. డెఫినెట్ గా మీరు సాధించగలరు. ఏదైతే సమాజం నుంచి వస్తున్నప్పుడు మనం ఏ విధంగానే తీసుకుంటామో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. వేడి నీళ్ళలో వేడి చేస్తూ అందులో గుడ్డు వేయండి, ఒక ఆలుగడ్డ వేయండి. మార్పు ఏమొస్తుంది? ఆలుగడ్డ మెత్తదైపోతుంది, గుడ్డు గట్టిగా అయిపోతుంది. మరి రెండు పదార్థాలే కదా, రెండు ముడి పదార్థాలే, రెండు మన సమాజంలో ఉన్నవి, పుట్టినవి. ఒకటి మట్టిలో పుట్టింది, ఒకటి కోడి నుంచి వచ్చింది. మరి ఒకటేమో గట్టిగా అయిపోతుంది, ఒకటేమో మెత్తగా అయిపోతుంది. సో మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, మన మనస్తత్వం మీద, మన పర్సనాలిటీ మీద, మన చాకచక్యాల మీద, మన నైపుణ్యత మీద, మన శ్రద్ధ మీద, మన పర్సివరెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో మిత్రులారా, ఏ ఉద్యోగం అయినా కూడా, ఏ అవకాశం ఉన్నా కూడా దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా పర్సూ చేయండి. ఇవాళ నుంచి మీరు మొదలు పెట్టండి. నేను రేపటి నుంచి, ఇవాళ నుంచి 100 రూపాయలు సరే నేను సంపాదిస్తాను. అది కూలి పని కావచ్చు, ఒక రిక్షా పని కావచ్చు, ఒక డ్రైవర్ పని కావచ్చు, ఒక పెయింటింగ్ పని కావచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ రిపేర్ కావచ్చు, టెలిఫోన్ రిపేర్ కావచ్చు, ఒక పెట్రోల్ బంక్ లో పని కావచ్చు, ఒక హోటల్లో కావచ్చు, మల్టీప్లెక్స్ లో కావచ్చు, ఆర్ మన ఊళ్ళో మన దాంట్లో కొన్ని టమాటాలు పండిస్తున్నారు, కొన్ని కూరగాయలు పండిస్తున్నారు, కొన్ని పత్తి పండిస్తున్నారు. వాడిని తీసుకెళ్లి దగ్గర ఉన్న పట్టణంలో అమ్ముకొని 10 రూపాయలు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క రైతు వెళ్ళలేడు, ఖమ్మంకు వెళ్ళలేడు, ప్రతి ఒక్క రైతు భద్రాచలం వెళ్ళాడు, ప్రతి ఒక్క రైతు కొత్తగూడెం వెళ్ళాడు, ప్రతి ఒక్క రైతు వరంగల్ వెళ్ళాడు, హైదరాబాద్ వెళ్ళాడు, ఢిల్లీ వెళ్ళాడు, బాంబే వెళ్ళాడు, కలకడా వెళ్ళాడు. కాబట్టి వాళ్లకు సహకరించి మనం కూడా 2 రూపాయలు సంపాదించుకుంటే చాలు. కొందరు ఉంటారనుకోండి, ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ పనులు చేయించుకోవడానికి వాళ్ళకి చేత కాదనుకోండి, వాళ్ళకు సలహా సూచనలు ఇచ్చి, వాళ్ళకి సహకరించి, వాళ్ళ పిటిషన్ రాసి 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు సంపాదించండి. నీతి నిజాయితీతోటి 100 రూపాయలు ఇది ఆర్జించడం మొదలు పెట్టండి. 100 నుంచి 200, 200 నుంచి 300, 300 నుంచి 500, 500 నుంచి 1000, 1000 నుంచి 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000. ఇవాళ నాకు ఉద్యోగంలో 3000 ఇస్తున్నారు, నేను ఎలా బ్రతకాలని అనుకోండి, రేపు కూడా అదే స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. చాలా మంది వస్తున్నారు దానికి. ఇప్పుడు ఇంకా ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా భయంకర పరిస్థితి ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దయచేసి మీరందరూ మీ పట్టుదలతోటి మీ మనస్తత్వాన్ని బాగు చేసుకొని, మీ అమ్మా నాన్నలు కష్టపెట్టకుండా, మీ తమ్ముళ్ళకి మీ చెల్లెలకి కష్టపెట్టకుండా, సమాజం కష్టపెట్టకుండా మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడేటట్టు చేయండి. అదొక కొత్త పని అయినా కావచ్చు, కొత్త జాబ్ అయినా కావచ్చు. దయచేసి మొదలుపెట్టండి. మీకేమైనా క్వశ్చన్లు, అనుమానాలు కానీ ఏమైనా ఉంటే you can talk to me now or maybe later on my phone. Thank you very much. Jai Hind, Jai Telangana. Namaskaram. Sir, with your permission, sir. Yeah, Ranjan sir. Cheppandi sir. Sir. Welcome, Dr. J. Neeraja Madam, EGO CC Hyderabad. Please, madam. Please, madam. Dr. J. Neeraja Madam. EGO CC Hyderabad, madam. Sir. Cheppandi. Line lo లేదా లైన్ లో మేడం ఉన్నారా? వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. సత్యం
మ్యామ్ లిఫ్ట్ అయినట్టున్నారు. ఓకే 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 మేడం గారు లిఫ్ట్ అయింది సార్. మేడం గారు సార్, హలో చెప్పండి సార్. మేడం గారు వచ్చారు సార్, మా ఈజీ మేడం గారు వచ్చారు, వచ్చి మళ్ళీ వెళ్తారు సార్. ఈజీ మేడం మేడం గారు లేరునా? లేదన్నా, మేడం గారు వేరే మీటింగ్ ఉంది మేడం కి, ఇంకొక మీటింగ్ కూడా ఉంది, దట్స్ వై షీ లెఫ్ట్. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ నేను కావాలి కాల్ చేశాను. ఎనీబడి ఎనీ అదర్ పార్టిసిపెంట్? నెక్స్ట్ వెల్కమ్ టు బాలభాస్కర్ సార్, ఆల్సో బాలభాస్కర్ సార్, OCC Hyderabad. Okay, another person is also all the principals, first of all the principals of Khammam district and Bhadradri Kottagudem district principals, all the lecturers, please respond sir. Anybody, you can ask any question, anything, please do not hesitate. This is very fundamental thing for anybody to learn. మీరు అడగకపోతే ఎవరు అడగకపోతే మిగతా వాళ్ళు దాని లాభం పొందలేదు. దయచేసి అడగండి. సార్ శ్రీనివాస్ గారు. సార్ నమస్తే, చెప్పండి. సార్ శ్రీనివాస్ గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు. సార్ చెప్పండి. సార్ రామచంద్ర గారు సార్, నా పేరు అనిల్ కుమార్ సార్, ఒక చిన్న అంటే మీతో మాట్లాడాలి సార్. హలో సార్. అనిల్ కుమార్ సార్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ బాటనీ, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ మనుగూరు సార్. సార్ వెరీ హ్యాపీ టు అండ్ వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ లెక్చర్ సార్. నేను నా డాక్టర్ కూడా కలిసి విన్నాం సార్. My daughter, she is Amulya, studying 4th class. She is also very inspired by listening your lecture, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Sir. ప్రశ్న అంటే చెప్పండి అనిల్ గారు. సార్ ప్రశ్న అంటే సార్ ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా మేము చెప్తున్నాం సార్ 1 month నుంచి. సో డ్యూ టు ద కోవిడ్ అవుట్ బ్రేక్ వల్ల వి కండక్టెడ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్, బట్ స్టూడెంట్స్ నుంచి అంటే చాలా మీగర్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది పాపం. అంటే వాళ్ళ యొక్క గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్. So somebody saying that we don't have smartphones and we don't have okay net connection. చాలా మంది రిమోట్ హ్యామ్లెట్స్ లో ఉండటం వల్ల they are unable to connect. ఓకే, ఈ గ్యాప్ అనేది అంటే మనం ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్లో, గ్రౌండ్ లెవెల్లో వీఆర్ థింకింగ్ ఇన్ ఏ ఓకే అనదర్ లెవెల్, బట్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఓకే మిస్ అవుతుంది సార్. ఈ లాక్యునా అనేది మనకి అంటే ఎలా ఈ లాక్యునాని ఎలా ఫీల్ చేయాలి ఏంటి అంటే ఇంకా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే ఉందా, ఎంత టైం పడుతుంది అనేది, అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్లో దీన్ని ఎలా థింక్ చేయాలి, కాలేజ్ లెవెల్లో వాళ్ళని ఎలా ఇంకా మన వైపుకి ఎక్కువ డిజిటల్ వైపు ఎలా రావాలి అనేది బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్. I have a small suggestion. Yes, sir, it's very unfortunate. It's very unfortunate that infrastructure is not equally available across the country or across the state or across the district. It's a fact. Sir. కానీ ఈ విద్యార్థుల్లో, ఈ యువకుల్లో మనం ఒకటి ఆసక్తి కలిగించాలి సార్. ఇలాంటి మీరు ఈ మా క్లాస్ మీరు చెప్పే క్లాసులు కానీ సెమినార్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మన భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దిన వాళ్ళకి అవుతాము, భవిష్యత్తుని బాగు చేసుకోగలము అనేది వాళ్ళు ఒక నమ్మకం కలిగించాలి. వాళ్ళలో ఆ నమ్మకం కలిగించి పట్టుదల వచ్చిందనుకోండి, వాడు ఎన్ని కిలోమీటర్లను నడిచేసి దగ్గరలో అయితే ఏదైతే సెంటర్ ఉంటుందో, కఫేస్ ఉన్నాయో, సైబర్ కఫేస్ కానీ సైబర్ సెంటర్స్ కానీ ఆర్ స్మార్ట్ ఉన్న ఫోన్ మిత్రులు కానీ దగ్గర వెళ్తారు. సోషల్ డిస్టెన్స్ అని మనం చెప్తున్నాం, కానీ మన ఊళ్ళలోనే మనం చూస్తున్నాం చాలా మంది కలిసిమెలిసే తిరుగుతున్నారు, పట్టణాల్లో కలిసిమెలిసే తిరుగుతున్నారు. సో వాళ్ళలో మనం కలిగించాలి, వాళ్ళలో మనం ఒక విధమైన ప్రేరణ కలిగించాలి, ఒక స్పార్క్ కలిగించాలి. చూడు బాబు, వాళ్ళ ఇప్పుడు వాళ్ళ రోజున చాలా మంది యువకులండి నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్నారు. సొంత నిర్లక్ష్యానికి, ఏం నేర్చుకుంటాంలే, ఏం వస్తుందిలే,
వెళ్తే ఏమొస్తుంది, వృధా ఇంత దూరం నడవాలి. అదే రేపు ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు చూడకుండా ఊరుకుంటారా చెప్పండి మీరు? ఊరుకోరు సార్. మరి ఎట్లా చూస్తారు? అది కాలేజ్ బంక్ కొట్టి మరి చూస్తారు సార్. చూస్తారు. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంది దగ్గర ఉన్నాయండి. వాళ్ళు సినిమాలు చూస్తున్నారు, సీరియల్స్ చూస్తున్నారు, క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూస్తున్నారు, అన్ని చూస్తున్నారు వాళ్ళ ఫోన్ల మీద. నేనే కాదు, వాళ్ళ డేటా యూజ్ థ్యాంక్స్ టు జియో వచ్చిన తర్వాత డేటా యూజ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 10 times దాన్ వాట్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఎర్లియర్ అండ్ మచ్ మోర్ దాన్ యూ అండ్ ఐ అండి. వాళ్ళ డేటా యూజ్ ఫర్ దోస్ థింగ్స్ డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్. బట్ మై అర్జ్ అపాన్ యూ, మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ద పేరెంట్స్, నాట్ ఓన్లీ టీచర్స్, ఆల్సో ద పేరెంట్స్, సమాజానికి నా మనవి ఏంటంటే దయచేసి వాళ్ళలో ఆ ఇంట్రెస్ట్ కలిగించండి, వాళ్ళ ప్యాషన్ కలిగించండి. ఇది మనకు పనికి వస్తుంది. ఇప్పుడు క్లాస్కి వస్తున్నారంటే ఏదో అమ్మా నాన్నల్ని సంతోషపరచడానికి, లేకుంటే టీచర్ ఏమంటాడో అటెన్షన్ పోతుందని వస్తున్నారు, చాలా మంది వస్తున్నారు. అలా కాదు. సివిల్ సర్వీసెస్ రాసే వాళ్ళండి, మీకు చెప్తున్నాను, మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. నేను ఢిల్లీలో 100 మందిని కలుస్తుంటాను. అందులో సీరియస్ గా తీసుకునే వాళ్ళు 20-25% అండి. సీరియస్ గా తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్నని సంతోష పెట్టడానికి కానీ, వాళ్ళ బంధుమిత్రానికి సంతోష పెట్టడానికి కానీ, లేకుంటే డౌరీ కోసమో దేనికోసం అని రాస్తారు తప్ప వాళ్ళు వాటికి మంచి దాన్ని రాయాలని రాయాలి. చూస్తున్నాను నేను కాలేజీలో కూడా చాలా మంది యువకులు ఇవాళ. సో మన బాధ్యత ఉంది, మన పెద్దవాళ్ళది, టీచర్స్ది, తల్లిదండ్రులది, సమాజం బాధ్యత ఉంది. వాళ్ళలో ఇంట్రెస్ట్ కలిగించాలి. చాలా మంది ఇప్పుడు కూడా నేను తండాలకి ఊళ్ళోకి వెళ్తే అడుగుతానండి, గుమిగూడిన తర్వాత తండా పెద్దలు అడుగుతారు, సార్ మీరు చదువుమంటున్నారు, వాళ్ళకి యూజ్ ఏంటి, చదువు ఏం సాధించాడు, ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రాలేదు అని అంటారు. నాకు చదువుకున్నది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసమే కాదండి, చదువుకున్నది ప్రభుత్వం కోసమే కాదు. అది మనం కలిగించాలి సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ చాలా మోటివేషనల్ స్పీచ్ సార్. మా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంది విన్నారు, అది చాలా వాళ్ళ హార్ట్ఫుల్ గా అది తీసుకుంటారు, అది ఫాలో అవుతారని భావిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చెప్పండి సార్. హలో చెప్పండి సార్. మై నేమ్ ఇస్ వెంకట వీరన్న. చెప్పండి వీరన్న. Sir, I would like to introduce myself. My name is Venkata Virana. I am from Command District. I am working at IIT Roorkee as a management training at working is the New Delhi. Working at New Delhi as a sector 56. Noida. Noida, okay. Yes, sir. So I'm going to create a new jobs. So any choice, any sector, like organizations. So any ఏదైనా opportunities ఉన్నాయా sir to create the organization for our state in our state? చాలా ఉన్నాయి అవకాశాలు. అది చెప్పాను కదా, అవకాశాలు పర్టికులర్లీ ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ తర్వాత ఏదైతే డ్యామేజ్ అయిందో, మార్కెట్ డ్యామేజ్ అయిందో, అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఈవెన్ చైనీస్ ప్రోడక్ట్ కూడా రావడం బంద్ అయిందో, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అండి. చాలా మంది విలేజ్ లో లేడీస్, మహిళా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చూడండి, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, ఇప్పుడు మాస్క్లు చేసి అమ్ముతున్నారు. మాస్క్ చాలా చిన్న కంపెనీలు మొదలుపెట్టాయి. ఇప్పుడు ఆయుర్వేద ఫుడ్ అని, మంచి ఫుడ్ అని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్, వేరే తినకూడదని, ఈ కరోనా వైరస్ కానీ ఇలాంటి నుంచి తట్టుకోవడానికి. సో ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఆర్గనైజ్ క్రియేట్ చేయడానికి నేనేం చెప్పానంటే, నేను ఏది సలహా ఇవ్వలేను నేను, ఎందుకంటే నా ఇద్దరు పిల్లలకి వాళ్ళు ఐఐటి చేశారు, ఐఎం అహ్మదాబాద్ చేశారు. మా చిన్నవాడు మీరు ఐఐటి రూర్కీ నుంచి చేస్తున్నారు కాబట్టి, మా చిన్నబాయి ఐఐటి రూర్కీ నుంచి అక్కడే పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వాడు ఐఐటి రూర్కీలో వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ కూర్చుంది. సో ఐఐటి రూర్కీ వాళ్ళు చదువుకున్నారు. బట్ వాళ్ళకు కూడా నేనేం సలహా ఇచ్చాను, నీకు ఏది నచ్చిందో నువ్వు చెయ్యి, నీకు దేంట్లో ప్యాషన్ ఉందో, నీకు దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, నీకు దేంట్లో అవగాహన ఉందో, అనుభవం ఉందో, నీకు దేని మీద నమ్మకం ఉందో, నీకు దేని మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో, దేన్ని పర్సూ చేయగలవు, ఒకసారి మొదలుపెట్టిన తర్వాత నేను సలహా సూచనలు ఇవ్వగలను, కానీ దేంట్లోకి వెళ్ళాలో నేను చెప్పలేను. అంటే కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి నాకు. సో మన గవర్నమెంట్ నుండి ఏమైనా స్కీమ్స్ ఉంటాయి కదా,
అలా ఏమైనా ఉంటాయా మనకి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ చాలా ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు నిన్న కూడా మేడం నిర్మలా సీతారామన్ గారు అనౌన్స్ చేశారు ఎంఎస్ఎంసీకి చాలా కొలటలు లేకుండా. ఎందుకంటే ఈజీగా వెళ్ళగానే ఏ బ్యాంక్ కూడా నువ్వు అల్లుడు వచ్చావని పైసలు ఇవ్వరండి. ఏ బ్యాంక్ కూడా వాళ్ళకు రచ్చ చెప్పాలి. ఇప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి బాబు నాకు 1000 రూపాయలు ఇచ్చావనుకోండి, సరే సార్ అడిగాడు కదా 1000 రూపాయలు ఇచ్చేస్తావు. 2000 అనుకోండి, ఠీక్ అయ్యారు వచ్చిన సంబడి హ్యాస్ గాట్ ఎ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ దాట్ దానికి ఉంటే వాళ్ళకు గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ నుంచి మొదలు పెట్టని చెప్పి గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో మొదలుపెట్టేటప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే దయచేసి వాళ్ళకి చెప్పండి ప్రతిరోజు ఒక న్యూస్ పేపర్ ని చదవని చెప్పండి. ప్రతిరోజు ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఐదర్ ఇన్ ద లైబ్రరీ, ఇన్ ద కాలేజ్ or in the university, in the school or in the village or somewhere also available in the net today, ask them to read the newspaper. Yes sir, that is a must. And he has to make notes of himself or herself every day. Make notes based on the topics. ఎందుకంటే జనరల్ స్టడీస్ వాళ్ళ సివిల్ సర్వీస్ పేపర్ లో మొత్తం జీకేనే డ్రీమ్స్ కి. అందులో అడిగేది గత 1-2 సంవత్సరాల్లో దేశం మొత్తం కానీ ప్రాంతం మొత్తం కానీ ప్రపంచ మొత్తంలో జరిగిన విశేషాల మీదనే వాటి విషయం మీద అడుగుతారు. ఇట్ కుడ్ బి జియోగ్రఫీ, ఇట్ కుడ్ బి హిస్టరీ, ఇట్ కుడ్ బి పొలిటికల్ సైన్స్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ సైన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఆన్ దట్. నెంబర్ 2, ఇదివరకు ప్రతి ఇంట్లో రేడియో ఉండేది, ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో టీవీ ఉంది. ఓకే, దూరదర్శన్ ఫ్రీగా వస్తుంది, అవునా కదా? ఎందుకంటే దూరదర్శన్ లో కానీ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కానీ అబద్ధాలు ఎక్కువ ఉండవు, మసి పూసి వాటిని న్యూస్ చేయరు. కాబట్టి అథెంటిసిటీ ఉంటుంది, పబ్లిక్ పిల్లలకి నేర్చుకోవడానికి బాగుంటుంది. అది దాని తర్వాత జరిగే గ్రూప్ డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయండి చెప్పండి. లెట్ దెమ్ మేక్ ఇట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ హ్యాబిట్ ఫ్రమ్ టుడే. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ హ్యాబిట్. రెండవది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద, ఎందుకంటే మనకు రేపు ఏ పని చేయబోయినా కూడా, ఏ సమాజంలో ఇవాళ బయటకు వెళ్ళాలన్నా కూడా, వేరే రాష్ట్రాలన్నా కూడా, ఢిల్లీ వెళ్ళాలన్నా, చెన్నై వెళ్ళాలన్నా, హైదరాబాద్ వెళ్ళినా కూడా ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీ అయిపోయిందండి. ఇంగ్లీష్ రానప్పుడు వాడి కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది. ఆస్క్ దెమ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే. ఒకటి డిక్షనరీ కొనుక్కోమని చెప్పండి. ఒకవేళ ఈసారి మీ కాలేజ్ కనుక నేను కనుక వస్తే నేను అందరికి ఇప్పిస్తాను డిక్షనరీ ఎట్ మై కాస్ట్. ఓకే, thank you sir, thank you so much. That is a must, that is a investment must. And ask them to practice 1 word per day, 1 new word. రోజుకి ఒక్క పదమే, ఎక్కువద్దండి. సంవత్సరం తర్వాత 365 కొత్త పదాలు ఉంటాయి వాడి దగ్గర, ఆ అబ్బాయి దగ్గర కానీ అమ్మాయి దగ్గర కానీ. నౌ మనం మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ భాషలో మాక్సిమం మాట్లాడేది 150 నుంచి 170 పదాలే అండి. మీరు రాసి చూడండి, ఒక పేజ్ కానీ 10 పేజీలు రాసి చూడండి. దాంట్లో పదాలను రాసుకుంటూ వాళ్ళు ఇంటికి పెట్టి చూపండి, 150 నుంచి 170 పదాలే ఉంటాయి. మంచిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాడి దగ్గర 200 పదాలు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ థింగ్ అండి. మీరు కనుక ఒకళ్ళు కనుక 365 పదాలు కనుక మాస్టర్ చేశారనుకోండి, యూ కెనాట్ బీట్ హిమ్. 1. నెంబర్ 2 ఈజ్, హలో వింటున్నారా? yes sir, absolutely, yes sir. ఎవరు అబ్బాయి ఫోటో వచ్చింది అందుకని. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ask them to practice speaking in English every day. ఇంట్లో చేయలేరు వాళ్ళ ఇంట్లో, ఎందుకంటే అమ్మా నాన్నతో చేయలేరు. కానీ మిత్రులతో కానీ, బంధువులతో కానీ, వాళ్ళ తమ్ముళ్ళతో కానీ, చెల్లెలతో కానీ, అక్కలతో కానీ, లెట్ దెమ్ స్టార్ట్. 100 కాదు 1000 తప్పులు ఉండనివ్వండి, 1000 తప్పులు ఉండి ఒకటి వారం చెప్పండి. తప్పు చేస్తే నవ్వకూడదు, ఒప్పును చూపించాలి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు మన ఇంట్లో పుట్టిన వాళ్ళు ఉంటారండి, వాళ్ళు పుట్టగానే వాళ్ళు భాష నేర్చుకుంటారా? ఆ తెలుగు కానీ, హిందీ కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ, ఏదైనా కానీ నేర్చుకోరు. మెల్లిమెల్లిగా పదాలు నేర్చుకుంటారు, అమ్మ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు పదాలు చేస్తుంటే వాళ్ళకి నేర్చుకుంటాం మనం, అంతే కదా? సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఇవాళ మొదలు పెడితే విత్ ఇన్ 1 to 2 years దే కెన్ లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఒకటి ప్రాక్టీసింగ్, స్పీకింగ్ ప్రాక్టీస్. లెట్ ఇట్ బి బట్లర్ ఇంగ్లీష్ టు స్టార్ట్ విత్, డజంట్ మ్యాటర్, బట్ లెట్ దెమ్ స్టార్ట్ టుడే. అవహేళన చేశారు నాకు, ఏమని బనాయిస్తారు, అరే దేఖోరే లండన్ వాళ్ళ ఆరాయ్ అని. ఎందుకంటే నేను 12th క్లాస్ వరకు పచ్చి తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను మహబూబాద్ లో.
ఒక ఇంగ్లీష్ పూర్తి వాక్యం రాదు చేయడం. ఆ దశలో కాలేజ్ జాయిన్ నా కోసం ఊహించగలి నేను అనుభవించాను. నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఇవాళ నుంచి నేను మాట్లాడాలి ఇంగ్లీష్లో అని. అది రైట్ అవనండి, రాంగ్ అవనండి, తప్పు అవని, బట్టలు అవనండి. By the time I finished 4.5 years of engineering, I was the first person to be selected from Usmania University to Indian Institute of Management, Ahmedabad, the first from the university. There were no reservation at that time. Wow. English law. Great. That's whole thing Great. English language. You know the CAT today. That is the achievement. I could practice that. అవగాహన చేశారు చాలా మంది మిత్రులు. అరే దేకో లండన్ వాళ్ళ ఆరాయని నాకేం కావాలి. సో యూ కెన్ ఆస్క్ ద చిల్డ్రన్ టు స్టార్ట్, చిల్డ్రన్ టీచర్ టు స్టార్ట్, మేక్ దెమ్ ప్రాక్టీస్. ఇంకొకటి, ఒక డిక్షనరీ, ఒకటి స్పీకింగ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ దయచేసి ప్రతిరోజు ఒక పేజ్ రాయమని చెప్పండి. ఏదైతే వాళ్ళు రేడియోలో వింటున్నారో టాపిక్ కానీ డిస్కషన్ కానీ దాని మీద ఒక పేజ్ రాయమని చెప్పండి. రోజుకి ఒకటే పేజ్ ఇంగ్లీష్లో దాన్ని రాసి మళ్ళీ చదవద్దని చెప్పండి, రాయమని చెప్పండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ 14 మే 2021 తీయమని చెప్పండి. వాళ్ళే నవ్వుకుంటారు. ఓ మై గాడ్, నా లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉండేనా, ఇలా మారిందని వాళ్ళే చేసుకుంటారు. ఐ బెట్ ఆన్ దిస్. ఈ 3 వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేయించండి. మీ విద్యార్థులే కాకుండా పక్క స్కూల్ విద్యార్థులు, కాలేజ్ విద్యార్థులు, ప్రతి ఒక్కరికి దయచేసి వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేయించండి. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, dictionary and writing in English for 1 page per day. That is my suggestion. It is a sure shot for success. Once you can speak in English, your confidence will go up, very skyrocketing. ఇవాళ చాలా మంది పిల్లలు మాట్లాడేందుకండి భాష సరిగ్గా రాక. క్లాస్లో మీరు క్వశ్చన్ అడిగినా వాడు లేచేసి నోరు మూసుకుని కూర్చుంటాడు, తలదించి కూర్చుంటాడు. ఎందుకు? నేను మాట్లాడితే తప్పు చేస్తానేమో, తప్పు చేస్తే మా తోటి పిల్లలు నవ్వుతారేమో అనేది కదా. అంతే కదా, అవునా కాదా? చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మీడియం కాలేజ్లో స్కూల్లో తెలుగులో ఆన్సర్ చేసేస్తున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదండి. దయచేసి వాళ్ళలో ఆ నమ్మకం కలిగించండి, ఆ పట్టుదల కలిగించండి. నేను నేర్చుకోవాలి. ఈ 3 చేస్తే వితిన్ 1 year, నేను చెప్తున్నా కదా, వితిన్ 1 year I'll bet వితిన్ 1 year. మీకు గనక ఒకవేళ ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే, గార్లా అనే ఒక ఊరు ఉంది, మీరు వింటారు. గార్లా అక్కడ ఒక ఆర్ఫనేజ్ ఉంది గార్లాలో. ఆ ఆర్ఫనేజ్ లో వెళ్ళి పిల్లల్ని కలవండి మీరు. యు విల్ గెట్ షాక్డ్. దే స్పీక్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్. కెన్ యు బిలీవ్ ఇట్? దే ఆర్ ఆల్ ఆర్ఫన్స్. They are either 100% orphans or 50% orphans. They speak such a fantastic English. 7 సంవత్సరాలు, 8 సంవత్సరాలు, 9 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు, 11 సంవత్సరాలు, 12 సంవత్సరాలు, 13 సంవత్సరాలు, 14 సంవత్సరాలు పిల్లలు, అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Cool. The teacher has created confidence in them. They talk to me in English. I was shocked, surprised. Their English pronunciation. You know what they call me? No sir. They call me Ram. Nannu Ram అని అడ్రస్ చేస్తారు. That is the confidence the school has given in them. So you can do it. Teachers like you can do in the schools and colleges. Please start. Please get in them practiced. That is my upon you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Definitely we will do it, sir. Please. I'll be next to respond. Absolutely, please. Excuse me, sir. Sir, some of the students asking the chat box, the questions is there, sir. Cheppamma. Chat box lo students questions adugutunnaru, sir. Sir, next to respond. Principal, Government Degree College, Palancha Principal, Chinnapesa, please respond. Sir, please interact with the sir. Sir, very good morning, sir. Very good morning. Very happy, sir. Very happy, sir. మీలాంటి వాళ్ళే మాకు ఆదర్శం సార్. మీ పేరు? మీలాంటి వాళ్ళే మాకు ఆదర్శం సార్. నా పేరు చిన్నప్పయ్య సార్. చిన్నప్పయ్య, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ కమాండింగ్ ముష్. ఓకే సార్.
మీకు ఒక ఆర్మీ జనరల్ లాగా మీ మీసాలు ఉన్నాయంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ సార్, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పాల్వంచ సార్. ఓకే, గుడ్ అండి. ఆల్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ సార్. ఓకే, మా దగ్గర స్టడీ చేసే పిల్లలందరూ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్పారో అలాంటి పిల్లలే ఉన్నారు సార్ మా దగ్గర. వెరీ గుడ్. అలాంటి పిల్లల్ని ఎన్లైట్ చేసి సొసైటీకి అందించాలని మా యొక్క దృఢ సంకల్పం సార్. ఈవెన్ శ్రీనివాస్ గానీ, నేను గానీ, లోకల్లో ఉన్న ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడిన పాల్ గానీ, శ్రీనివాస్ ఉన్నారు, అందరూ కూడా చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ సార్. వాళ్ళంతా ఒక మంచి బ్యాక్వర్డ్ ప్లస్ మన కమ్యూనిటీకి డెవలప్ చేయడం కోసమే మేము ఈ యొక్క దృఢ సంకల్పంతో వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. మీలాంటి వాళ్ళని ఆదర్శంగా చెప్తాం క్లాస్ రూమ్ లో. ప్రతిసారి శ్రీనివాస్ గుర్తు చేస్తుంటాడు సార్, ఓకే ఉంటారు సార్. అంటే మీరు మాకంటే ముందు జనరేషన్ లో డెవలప్ అయ్యారు సార్. ఆ రోజుల్లో చదువుకోవటం అంటే ఇంకా చాలా గ్రేట్. ఆ తర్వాత మేము చదువుకుంటే పెద్ద. ఇప్పుడు చదువుకునే పిల్లలు కొంతమంది మీలాంటి వాళ్ళని కొంచెం అలాంటి స్టోరీస్ ని కనుక చదువుకొని వాళ్ళు డెవలప్ కావాలి. ఒక ఇంతక టూ జనరేషన్స్ ముందే ఇలాంటి వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అయ్యారు, అలాంటి మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు. మనం ఎందుకు కాకూడదు? ఈవెన్ గార్ల ఏరియాలో అది అదృష్టం ఏంటంటే సార్, డోర్నకల్లో క్రిస్టియన్స్ బిషప్ అది ఉంది, అక్కడ ఎక్కువ చదువుకునే వాళ్ళు. నాకు గార్ల నుంచి మీకు తెలిసే ఉంటాడు సార్, మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ పాలమూరు యూనివర్సిటీ రాజరత్నం సార్. రాజరత్నం సార్, రాజరత్నం సార్ సార్ తెలుసు సార్, మా గురువు గారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లనే మేము మా పిల్లల్ని కొంచెం చేసి మంచి జనరేషన్ తయారు చేయాలని మేము ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. మీలాంటి వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ తో ఇంకా ఖచ్చితంగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం సార్. పిల్లలకి కమ్యూనికేషన్ అనేది చెప్తాం మేము ఖచ్చితంగా. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పారో అది మాట్లాడాలి. ఫస్ట్ మనం బయటకు వస్తేనే అది జనరేషన్ తెలుస్తుంది. మనం మాట్లాడకుండా ఈ విధంగా ఉంటే ఎప్పుడు మనం ఇదే విధంగా ఉంటాం, మనం ఇంకా వేరే వాళ్ళు తొక్కడానికే చూస్తుంటారు. కాబట్టి మనం పైకి వచ్చి కొంతమంది ఈ విధంగా పిల్లలు బాగున్నారు, ఇంకా మనం డెవలప్ చేయాలని ఒక ఇచ్చేస్తేనే చెప్పి మీలాంటి వాళ్ళ స్టోరీస్ కూడా వాళ్ళకి చెప్తుంటాం సార్ రెగ్యులర్ గా. గుడ్ అండి, గుడ్. సో థాంక్యూ. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్ మీలాంటి వాళ్ళు చూడటం. అంతకుముందు 2 సార్లు కలిసాం సార్, నేను శ్రీనివాస్ తోనే కలిశాను సార్ మీ దగ్గర. ఈసారి వచ్చినప్పుడు పాల్వంచ కాలేజీని కూడా విజిట్ చేయాలి సార్ తప్పకుండా. షూర్ అండి, 100%. దేవుని మొక్కుందాం ఈ కరోనా త్వరగా వెళ్ళిపోతే మీ దగ్గర వచ్చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. తప్పకుండా సార్ వెళ్ళిపోవచ్చు సార్, అది వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఏదైనా సాధించాలి. మీరు చెప్పింది ఒకటండి, అక్కడ అందరూ బీదవాళ్ళు ఉన్నారని. బీదవాళ్ళుగా పుట్టడం అది మన అదృష్టం కాదండి, దురదృష్టం. బీదవాళ్ళుగా పుట్టడం అవును సార్, కానీ బీదవాడిగా చావడం మన పాపం అండి. అవును సార్, బిల్ గేట్స్ చెప్పాడు సార్ అది. ఈవెన్ మా కమిషనర్ కూడా మన ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశాడు సార్. మా కమిషనర్ సార్ ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశాడు సార్, ఎవ్రీ క్రైసిస్ ఇన్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పాడు సార్. కరెక్ట్. బీదవాడిగా పుట్టడం మన తప్పు కాదు సార్. ఇప్పుడు మనతో పాటు మన ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే సార్ మనం అదృష్టవంతులే. కాకపోతే మీరు అన్నట్టుగా బీదవాడిగా చనిపోవద్దు. పాపం అదేనన్నా సార్ చెప్పండి సార్. డెఫినెట్ గా సక్సీడ్ అవుతాం, ప్రయత్నించండి. కానీ నా సలహా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్లకు ప్రయత్నించండి, నేను వద్దన్నాను. కానీ దానికోసమే జీవితాంతం వెయిట్ చేయకండి, దయచేసి దానికోసమే జీవితాంతం వెయిట్ చేయకండి. టేకప్ సమ్ జాబ్, ఎనీ జాబ్. See, I have a person known to me, a Muslim gentleman in Mahbubabad. He is only 7th class. అడు పొద్దున 5 గంటలకు లేస్తాడు. లేచి ఆటో వేసుకొని ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఐస్ క్యూబ్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి 2-3 చోట్ల డ్రాప్ చేస్తాడు. He earns 100 rupees. దాని తర్వాత కూరగాయలు తీసుకొస్తాడు, తెచ్చి 2-3 చోట్ల మార్కెట్ వేస్తాడు. He earns another 100 rupees. దెన్ ఆటో నడిపిస్తాడు, డే అంతా 400-500 రూపాయలు సంపాదిస్తాడు. ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఈ బిజినెస్ చేస్తాడు. రోజుకు 700-800 నుంచి 1000 రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు. ఒక ఆటో ఉంది, 7th క్లాస్ అబ్బాయే, అక్కడే పుట్టి పెరిగాడు. కుటుంబమే పెద్ద లక్షాధికారులు, కోటీశ్వరులు కూడా కాదు. దట్ ఈస్ వాట్ హీస్ డూయింగ్, హీస్ ఎర్నింగ్. దట్ ఈస్ మై ఎగ్జాంపుల్ సొసైటీకి. నాకు ఉదాహరణ. మీలాంటి వాళ్లకు ఆయన ముందు ఎందుకు వస్తున్నానంటే మీరు మనకు అందరికి ప్రేరణ కలిగించాలని. హీఈస్ డూయింగ్, సో వీ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్. చిన్న జాబ్ అని నేను రిక్షా తొక్కుతాను, ఆటో తొక్కుతాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. హీ రన్నింగ్ ఆటో. I have a person who used to run my taxi in Hyderabad. He is a MBA student from Pune. He is running a taxi.
వాళ్ళ నాన్నగారు ఫ్రెంచ్ ఎంబసీలో పనిచేస్తుంటారు, ఫ్రెంచ్ ఎంబసీలో బాంబేలో. బట్ ద బాయ్ హీఈస్ MBA గ్రాడ్యుయేట్ రన్నింగ్ ఏ టాక్సీ, నో ప్రాబ్లం, హీఈస్ అర్నింగ్ మనీ. సో టుడే హీఈస్ ఓవరాల్ అర్నింగ్, అతను ఒకటి నడుపుతున్నాడు, ఒకటి ఇంకో తమ్ముడు నడుపుతున్నాడు, ఇంకొకటి వాడు నడుపుతున్నాడు. మూడింటి నుంచి హీఈస్ అర్నింగ్ 1 lakh rupees per month. ఇంకేం కావాలని చెప్పండి. ఇద్దరికి ఉద్యోగం కల్పించాడు, తను ఉద్యోగి అయ్యాడు, తను ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అయ్యాడు, నెలకు ₹1,00,000 సంపాదిస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బిడ్డ. టేక్ ఇట్ అప్, టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఛాలెంజ్. అవకాశాలు ప్రతి చోట ఉన్నాయి. ఇవాళ నాకు నైపుణ్యత కలిగిన డ్రైవర్లు దొరకట్లేదు హైదరాబాద్లో, మంచి ప్లంబర్ దొరకట్లేదు, మంచి ఎలక్ట్రీషియన్ దొరకట్లేదు, మంచి తాపి వాళ్ళంటారు చూడండి, టైల్స్ వేసేవాడు దొరకట్లేదు. మా తండాలో మా ఇళ్ళలో టైల్స్ వేసామంటే అక్కడ వచ్చేసాడు, వాకర్ ఇక్కడ వేసాడు, నీళ్ళంతా స్టాక్ అయిపోతున్నాయి. ఐ కాంట్ యూజ్ ద బాత్రూమ్ నౌ. సో we need these people. స్కిల్ కావాలి, నైపుణ్యత కావాలి, నేర్పుదల కావాలి. Then there is a work, there is a earning, definitely. Sir, thank you, sir. Sir, with your permission, sir, last 5 minutes more. Okay, please. We'll close. Yes, sir, please, sir. Yeah. Okay. I must thank you all, Srinivas. I will thank you, and I'll request all the principals, all the school, colleges, training colleges, polytechnic, అందరికీ నా మనవి ఏంటంటే మన ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ దయచేసి పిల్లల్లో ప్రేరణ కలిగించండి, వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేయండి. ఒక బ్యాంకర్ కావచ్చు, ఒక ఆఫీసర్ కావచ్చు, ఒక కానిస్టేబుల్ తోటి, ఒక పోస్ట్ మాస్టర్ తోటి, ఒక టీచర్ తోటి, ఒక వైద్యుడితోటి, ఒక వ్యవసాయదారుతోటి ప్రేరణ కలిగించండి. అండ్ వాళ్ళలో నైపుణ్యత కావాలంటే ఈవెన్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ కలిగించండి. ఇవాళ మనకు మోచి కుట్టే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు కుట్టడానికి నిరాకరిస్తున్నారు. తాపి పని చేసే వాళ్ళతో మేదర వాళ్ళు కుట్టడానికి, బట్టలు కుట్టడానికి నిరాకరిస్తున్నారు. బ్లాక్ స్మిత్స్ పని చేయడానికి నిరాకరిస్తున్నారు. గోల్డ్ స్మిత్ చేయడానికి. రిలయన్స్ అంబానీ చెప్పులు అమ్ముతున్నాడు, బట్టలు అమ్ముతున్నాడు, కూరగాయలు అమ్ముతున్నాడు. మరి మనం ఎందుకు చేయట్లేదో? మనకున్న నైపుణ్యత, స్కిల్ ఉన్నది, ఇప్పటికీ ఉన్నది మన ప్రాంతంలో, మన ఊళ్ళలో. గోల్డ్ స్మిత్స్ ఉన్నారు, బ్లాక్ స్మిత్స్ ఉన్నారు, మేదర వాళ్ళు ఉన్నారు, కంసాలి ఉన్నారు, కుమ్మరి వాళ్ళు ఉన్నారు, కమ్మరి వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. చెప్పులు కుట్టేవాళ్ళు అందరూ చేయడంలో తప్పేం లేదు. వాళ్ళ కుండ దొరకట్లేదు, కుళాయిలు దొరకట్లేదు. వీ కెన్ డూ ఇట్. వీ షుడ్ నో దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఇప్పుడు ఐటీలో పనిచేస్తే వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాదండి, అది మన కల్చర్, మన ట్రెడిషన్ ఉంది వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. అందరిలో అది కలిగించండి, డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. ఏది చేసినా మనం బ్రతకాలి అనేది. అగ్రికల్చర్ కూడా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ప్రొఫెషన్. మంచి పంటలు పండిస్తున్నారు, 1 ఎకరంలోనే ₹1,00,000 తీస్తున్నారు చాలా మంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్, ఈ ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఉన్న కళాశాల, గవర్నమెంట్ కాలేజీలు 5 కాలేజీలు ఉన్నాయి సార్ మా భద్రాద్రి కొత్తగూడ ఏజెన్సీ ఏరియాలో. వాటిలో అవుట్ ఆఫ్ 5 లో 2 కాలేజీలు బాగా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నాయి సార్. అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ నెంబర్ 1 గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పాల్వంచ, నెంబర్ 2 మణుగూరు సార్. మీలాంటి వాళ్ళు ఐటీడీఏ కాన్ఫరెన్స్ లెటర్ ఒకటి ఇచ్చేసి ఈ కాలేజీని కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే ఈ గిరిజన పిల్లల మొత్తానికి కానీ ఏజెన్సీ పిల్లలందరికి కూడా మేము మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడానికి, వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడానికి మేము ముందుకు వస్తాం. ఇలాంటి వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కాకుండా ఐటీడీఏకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఫండ్స్ ఉన్నాయండి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఫండ్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్లీ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. If there are 50% and above are either students, tribal students or tribal people in the area. Infrastructure ఉన్నాయండి. మీరు ఇమీడియట్ గా ఆ 3 కళాశాలే కాకుండా స్కూల్స్ నుంచి మీరు ప్రపోజల్ పంపించండి. నాకు జస్ట్ ఐటీడీఏకి చెప్పండి, నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఫండ్స్ వచ్చేటట్టు ట్రై చేస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. కొంచెం అంటే సపోర్ట్ బిల్డింగ్ కానీ, హాస్టల్ కానీ, క్వార్టర్స్ కానీ, బ్రిడ్జెస్ కానీ ఏదైనా ట్రైబల్ ఏరియాలో చేయాలనుకుంటే ఆ ప్రాంతంలో కానీ ఆ స్కూల్లో కానీ 50% ఉండాలి. ట్రైబల్స్ 50% ఎక్కువ ఉన్నా చాలు. 50%, 100% funds will come from the government of India and not government of Telangana. But proposal has to go from ITDA to the tribal department and to the government of India. Article 275 కింద వస్తుందండి. Article 275 కింద. Please just keep in mind and send a proposal. I'll talk to Gautam. కొత్త POITDA భద్రాచలం కూడా పేరు గౌతమే, ఆయన కూడా చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
Thank you, sir. Now also conclude point about that wonderful lecture. He also so many issues also very clarification, sir. Thanks a lot. He also a good academician, good administrator. Each and every also motivator. All of the principal. He also can join here, and students also and my lecturer also. They are very happy. Good words from yourself, sir. Please once again, sir. Thank you for your wonderful, valuable time for me, sir. మీరు ఇంత మంచి టైం ఇచ్చినందుకు రియల్లీ నేను హ్యాపీ లాట్. ఇంతకుముందు బిలౌడ్ బ్రదర్ డాక్టర్ వై చిన్నప్ప గారు ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ పాలంచ గారు చెప్పారు. లైక్ వీక్ కాలేజెస్ మణుగురే పాలంచ చెప్పారు సార్. ఎక్సలెంట్ అన్న గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సార్. అలాంటి మా కమిషనర్ గారికి నెక్స్ట్ హైయర్ అథారిటీస్ కూడా మా కాలేజ్ గురించి ఇష్యూ చెప్పండి సార్. ఎందుకంటే లైక్ అంతా రిమోట్ ఏరియాలో మేము పనిచేస్తున్నాం అనేది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. కాబట్టి మీరు కూడా మా యొక్క కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి. Sure, and thank you for giving me this opportunity. I am always available for you. Always. Sir, thank you. And I'll be very happy to interact more with the children, with the children and students. And please provide me that opportunity of interacting more with the children. Thank you very much. And namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.